Entrepreneurship is neither a science nor an art, it is practice. Good morning to one and all present here. I want to extend a warm welcome to our Secretary Ma'am, Ms. P. Nancy, Trustee Mr. V. Jayakumar, Principal, Vice Principal, parents, students. A special welcome to our Chief Guest, Mr. K.T. Srinivasa Raja, Managing Director of Adayar Anandabhavan Group of Restaurants. Welcome, sir. To begin the program, let's start with a word of prayer. Now, Samiksha of grade 9 will lead us in prayer. Let's stand for the prayer, followed by Tamil Thai Valthu. Dear God, hear our prayers. In happy moments, we praise you. In difficult moments, we seek you. In quiet moments, we worship you. In painful moments, we trust you. And every moment, we thank you. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த எழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கந்தமிதில் தெற்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தற்க சிற பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல அனைத்துலகும் என்பமுற எத்திசையும் புகழ் மலர்க்க இறந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. I am glad to introduce our chief guest, Mr. K.T. Srinivasa Raja, Managing Director of Adayar Anandabhavan Sweets India Private Limited and Honorary President of Chennai and Tamil Nadu Hotel Association. He, along with his brother, Mr. K.T. Venkatesh Raja, are the main pillars of this organization. The company has its presence in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Delhi, Puducherry and Nellore in Andhra Pradesh. Today, it has its presence in New Jersey, UK, US, Malaysia, Singapore, Australia. His company has crossed the milestone of achieving the turnover of rupees 1,000 crore and are marching towards rupees 2,000 crore. His aim is to make the South Indian food available all over the world. Apart from being an entrepreneur, he is also renowned for his social activities. He has provided helping hand to the poor and the needy. He has employed physically challenged workers and abandoned women in his company. His contribution during the COVID is remarkable. He is awarded with Entrepreneurs of the Year Award, Best Restaurateur of the Year, King of Sweets Award, South India Retail Award, South India Hospitality Award, Trailblazers Award, Best Entrepreneur, Udyog Rathan Award, Lifetime Achievement Award. It is a great pleasure and honor to have you with us today, sir. Welcome, sir. Now, I request our Secretary, ma'am, to honor our chief guest with the memento. Thank you, ma'am. Now I request our trustee, Mr. V. Jayakumar, to honor the chief guest with a shawl. Thank you, sir. The flame represents
truth, purity, and a bright tomorrow. Now I request the dignitaries to come forward and light the lamp. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I request our chief guest to address the gathering. இந்த டைனா பள்ளியில் பேசும் பாக்கியம் பெற்றுக் கொடுத்து என்னை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையரையும் என்னை இந்த அவையிலே பேசும் பாக்கியம் பெற்றுக் கொடுத்த என்னோடு பணியாற்றுகின்ற ஏட்டுபியுடைய பணியாளர்களுடைய அத்தனை பேரையும் இந்த காலை வேளையிலே வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இத்தனை சிறப்புமிக்க பள்ளியில் பேசும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்ததற்கு காரணம் என்னை பற்றி நான் யார் என்றுதான் தினமும் நான் வேலை செய்வதற்கு காலையிலே என்னுடைய இலக்கு என்பது அதிகாலை 4:30 மணியிலிருந்து 5:30 மணிக்குள்ளாக எழுந்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதலில்தான் 14 வயதிலே வறுமை கோட்டின் காரணமாக ஒருவேளை நல்ல உணவு கொடுக்க முடியாத பெற்றோர்களுடைய 4வது பிள்ளையாக பிறந்தது. பெற்றோர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் என்னை பார்க்கும் பொழுது அருவருப்பாக பார்த்த இந்த முகம் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் தாய்க்கு ஒரு அருவருப்பாக தெரியும். ஏன் என் அம்மா என்னை வெறுக்கிறார்கள் என்ற ஒரு ஏக்கம் இருக்கும். நான் பிறந்த நேரம் ராசி இல்லாத ஒரு நேரம், குடும்பம் கஷ்டம் தோல்விகள் சந்தித்த ஒரு பெற்றோர்களின் மகனாக பிறந்த நான் ஒவ்வொரு முறையும் என் தந்தை இலக்கிலே சென்று வெற்றியடைய வேண்டும் என்று உங்கள் மாணவர்களுக்கு இது தேவைப்படும். குறிப்பாக பெற்றோர்களும் நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஊட்ட வேண்டிய ஊக்க மருந்து ஊட்டச்சத்து அவர்கள் யார் என்று அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். நான் யார், என்னை எந்த இடத்தில் நான் செல்ல வேண்டும் என்ற இலக்கிலே எப்படி உருவானேன் என்பதை பெருமைக்காக சொல்லவில்லை, உங்களுக்கு பலனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் என்னை பற்றி சிறு வார்த்தைகளை சொல்லி நீங்கள் வருங்காலத்தில் எதை நோக்கி செல்ல இருக்கின்றீர்கள் என்ற ஒரு எனக்கு தெரிந்த இலக்கையின் உங்களை போல பாக்கியம் இல்லாத ஒரு மாணவன் நான். பள்ளி படிப்பிற்கு பணம் செலுத்த முடியாமல் அவமானத்தோடு
நல்ல யூனிஃபார்ம் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பெருமையாக இருக்கிறது. நீங்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற்றவர்கள். உங்கள் பெற்றோர்கள் எப்படி சிரமம் அடைந்து உங்களை இந்த நிலைக்கு இந்த பள்ளியிலே சேர்த்ததே நீங்கள் எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள். நான் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனை நன்றியோடு பார்க்கின்றேன். இந்த டியானா வித்யாசிரம் பள்ளியிலே நான் உள்ளே வரும்பொழுது உங்கள் பள்ளியினுடைய பெருமைகள், அதனுடைய நிறுவனர், குறிப்பாக மேடம் செக்ரட்டரி, இந்த பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல், இங்கே பணியாற்றுகின்ற வைஸ் பிரின்சிபல், ஆசிரியர் பெருமக்கள், பெற்றோர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள், நீங்கள் எல்லாம் இந்த அவையிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். நாம் எடுக்க வேண்டிய நாம் யார், நாம் எதை நோக்கி செல்லும், நம்மால் இந்த உலகம் எதை நோக்கி செல்லவிருக்கின்றது, நம்மளுடைய திறமை என்ன, எதிர்காலத்தில் நாம் எந்த இடத்தை அடைய இருக்கின்றோம், அதில் பலனடைய வேண்டிய நபர்கள் யார் யார் என்றால், நாம் இப்பொழுது வடிவமைத்தால் தென்னைமரம் வைத்தால் தேங்காய் கிடைக்கும், மாமரம் வைத்தால் மாங்காய் கிடைக்கும். நாம் எதை வைக்கின்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அடைய முடியும். அதில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாத மாணவனாக பிறந்தவன் நான். என்னுடைய மதிப்பு என்ன என்று தினமும் நான் என்னை நோக்கி என் காலையில் எழுந்தவுடன் எல்லோருமே கண்ணாடி பார்க்கும் பழக்கம் இருக்கும். இருந்தாலும் உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். நான் நேராக சென்று என்னுடைய முகத்தை தண்ணீர் ஊற்றி பார்த்து கொண்டு முகம் எப்படி இருக்கின்ற கற்பனை செய்து என்னுடைய தலையிலே சிம்மாசனம் இருக்கின்றதா, மகுடம் இருக்கின்றதா என்று பார்த்து கொள்வேன். மகுடம் இல்லையா, நானாகவே கற்பனை செய்து ராஜ மகுடம் நம் நெற்றியிலே இருக்கின்றதா என்று பார்ப்பேன். என்னுடைய ஒரு நாள் இலக்கு என்ன, எனக்கு வேல்யூ, இந்த முகத்திற்கு வேல்யூ என்ன? என் தாய் சொன்னதைப் போல அருவருப்பாக பிறந்த நான், குடும்பத்திற்கு நான் பிறந்த நேரம்தான் தோல்விக்கெல்லாம் காரணம் என்று பல ஆண்டுகள் அவர்கள் எல்லாம் வறுமையிலே பெற்றோர்கள் தவழ்ந்து வந்த நேரம். ஒவ்வொரு முறையும் ஜோசியம் பார்ப்பதற்காக ஜாதகங்களை கொண்டு செல்வார்கள். என்னுடைய ஜாதகத்தை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜாதகத்தினுடைய ஜாதகக்காரர்னால் இதுதான் தோல்விகள், அது இது என்று யாரோ சொல்லுவது எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய தாயாருடைய சகோதரி, அவர்கள் என்னுடைய பெரியம்மா, அவர்கள் ஒரு நல்ல வசதியான வாழ்க்கையில் இருந்தார்கள். பையனை ஏன் நீ அடிக்கடி அவனையே சொல்வதை விட நீ இறைவனிடம் சென்று கேட்கலாமே, அவனையே நாம் ஏன் குற்றம் சொல்ல வேண்டும், இவன் பிறந்த நேரம்தான் சரியில்லை என்று கூறுகிறாயே. எனக்கு தெரிந்த ஒரு பெரிய வசதி படைத்த ஒரு பெரியவர், ஜாதகம் கணிப்பதிலே பெரிய வல்லுனர். நான் அவரிடம் சென்று உன்னுடைய கஷ்டத்தை எல்லாம் சொல்லி உனக்காக நான் அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி உருவாக்குகிறேன் என்று முதல் நாள் இரவே சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாள் என் தாயையும் என்ற சலிப்போட, ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு செல்லவில்லை. இந்த குடும்ப சூழ்நிலையில் கஷ்டத்திலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும், அதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்காது என்று என்னுடைய பெரியம்மா அழைத்து சென்று போகும் பொழுது நானும் கூட சின்ன மாணவனாக இருந்த நேரம் கூட சென்றேன். அந்த பெரியவர் இறைவனை எல்லாம் அவர் தலையிலே குடிமை வைத்து இன்றும் அவருடைய முகம் நன்றாக எனக்கு தினமும் அவர் முகம் ஞாபகத்திற்கு வரும். இறைவனோடு அவரையும் சேர்த்து வணங்குகின்றேன். இறைவன் யார் என்றால் எனக்கு தெரிந்த ஒரே இறைவன் தாய் தந்தையர் மட்டும்தான். அதோடு அந்த பெரியவரையும் நினைத்து பார்ப்பேன். போட்டு எல்லாமே கணக்கு பார்த்த என் தாய் ஜாதகம், என் தந்தை ஜாதகம் எல்லாத்தையும் பார்த்துவிட்டு அவர் இறைவனிடம் பூஜை எல்லாம் செய்து பலமாக எல்லாத்தையும் கணித்தார். ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து அவருடைய தலையிலே வைத்து கொண்டார். இந்த ஜாதகக்காரன், இவன் உன்னுடைய குடும்ப கஷ்டத்தை எல்லாம் இவன் தான் தீர்க்கப் போகின்றான், இவன் பெரிய படிப்பு படித்து பெரிய உத்தியோகத்தில் சென்று விமானத்தில் எல்லாம் பயணம் செய்வான், ஆகவே இந்த ஜாதகம் அதிவிரைவில் உன் குடும்பத்துடைய கஷ்டத்தை எல்லாம் போக்கிவிடும், நீ எதுக்கும் கலங்காதே என்று என் தாய் பேரை சொல்லி என் தாய் அழுக ஆரம்பித்துட்டார். அவர் பூஜை செய்யும் பொழுதே என் தாய் கண்ணிலே கண்ணீர் தான். யார் அந்த ஜாதகத்துக்காரன் என்று கேட்கும் பொழுது என்னுடைய பேரை சொன்னார் அவர். சீனிவாசன் யார் இது? இதோ இருக்கிறானே இவன் பிறந்த நேரம்தான் என்னை இந்த அளவுக்கு ஆக்கிவிட்டது. எங்கள் அம்மா இன்னும் கொண்டு ஒப்பாரி வைத்து அழக ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இல்லை, இந்த ஜாதகத்துக்காரன் உயர்ந்த படிப்பை படிப்பான், உயர்ந்த உத்தியோகம் செய்வான், இவனால் தான் உன் குடும்ப பாரம் தீரும்
இனிமேல் இந்த ஜாதகத்தை யாரிடமும் காமிக்காது, அடிக்கடி ஜாதகம் தூக்கி அலையாது என்று இந்த மாணவன் கண்டிப்பாக விமானத்தில் பயணம் செய்வான் என்று சொல்லிவிட்டார். எங்கள் அம்மாவுக்கு வெறுப்போட, இவனுக்கு படிப்பே வராது, இவன் எங்கு உயர்ந்த படிப்பை படித்து பெரிய பெரிய உத்தியோகம் செய்ய போகின்றான் என்று வெறுப்போடு வந்தார்கள். அந்த நிகழ்வு எனக்கு மனதிலே ஆறாமல் இருந்தது. ஒரு கனவுகளோடு எங்கள் ஊரிலே மதியம் 11:30 மணி 12 மணிக்கு ட்ரிவாண்ட்ரத்துக்கு ஒரு குருவி மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட்டு உச்சியில் பறக்கும். அந்த சவுண்டை கேட்டுக்கிட்டு நானும் கையை ரெக்க மாதிரி வச்சுட்டு அந்த ஃப்ளைட் சவுண்டை விட்டுட்டு அந்த ஃப்ளைட்டு தெரிகிற வரைக்கும் அது பின்னாடியே ஓடுவேன். எங்கள் அம்மா, இந்த கிறுக்கு எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு பாரு, அந்த ஃப்ளைட்டு மாதிரியே போயிட்டு இவன் என்னைக்கு பெரிய ஆள் ஆக போகிறான். ரொம்ப கஷ்டம், அதுக்கு மேலே கஷ்டம் வந்து கிழிஞ்ச யூனிஃபார்ம் போட்டதுக்காக எங்கள் பிடி மாஸ்டர் அடித்து வெளியே அனுப்பிட்டார். ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டல. எங்கள் வாத்தியார் அவர் பேரை மறக்க முடியல, அவரை நான் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். மோதிரத்தை திருப்பி என் இதில் வந்து ஏன்டா ஃபீஸ் கட்டாமல் வந்துடு, எங்கள் அப்பா ஊரில் இல்லை, அங்கே போயிருக்காரு இங்கே போயிருக்காரு, ஏதாவது ஒரு சாக் போக்கு சொல்லி தப்பிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாள் ஏன் பொய் சொல்கிறேன்னா, அவர் கண்ணை பார்த்துட்டது முறைக்கிறியான்னு சொல்லி மோதிரத்தை திருப்பி நஞ்சுன்னு அடித்து கன்னத்தில் அடித்து கூட பக்கத்தில் இருந்த பையனையும் நீ அறாவனன்னு சொல்லி அடித்து ஸ்கூலை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. அழுதுகிட்டே வீட்டுக்கு வந்தேன். எங்கள் அம்மாட்ட வந்து, ஏன்டா இந்த மாதிரி அடித்து அனுப்பிட்டாங்கம்மான்னு. அம்மா கொடுத்த ஐடியா, மடியில் படுத்துக்க வச்சுட்டு நீ இனிமேல் ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம், உங்கள் அப்பா கூட போய் பிஸ்னஸ்க்கு போயிரு. அம்மா எல்லோரும் படிக்கணும்மா, எல்லோரும் படித்தா நீ உனக்கு ஜோசிக்கார் சொல்லியிருக்கார்ல, நான் நல்லா படித்தா தானே பெரிய ஆள் ஆவேன், அதெல்லாம் வேண்டாண்டா, நீ போய் உங்கள் அப்பா கூட போய். எங்கள் அப்பா கூட போனால் என்னம்மா பாத்திரம் தைக்கிறது தானேம்மா, ஏதாவது கீழே தட்டு கழுவுற வேலை இந்த மாதிரி தானேம்மா கிடைக்கும். அதுலேயே நீ அப்பாவுக்கு உறுதுணையப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரா, அவரால் ஃபீஸ் கட்ட முடியல, யூனிஃபார்ம் வாங்கி கொடுக்க முடியல, ரொம்ப சிரமப்படுறாரா, நம்மளெல்லாம் நடு ரோட்டில் விட்டு ஊரை விட்டு போயிட்டாரு, துணையா போயிருந்தார். அப்போ படிப்பெல்லாம் படிக்க முடியாதான்னு கேட்டேன். இல்லை முடியாது, வேறு வழியே இல்லை. இரவோடு இரவாக அந்த ஊர்லேருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் மதுரையிலேருந்து பெங்களூருக்கு போயிட்டேன். சின்ன பையன், 14 வயசு. கனவுகள், அந்த பெரியவர் சொன்ன எப்போ ஃப்ளைட்டு ஏறுவோம், எப்போ டிகிரி வாங்குவோம், எப்படி நம்ம முன்னுக்கு போவோம்னா, விதி வந்து கிளாஸ் கழுவுற வேலையும் பாத்திரம் தைக்கிற வேலையும் மாவாட்டுற வேலை மசாலா இடிக்கிற வேலை. காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன்னா நைட்டு 2 மணி வரைக்கும் சக்கையாக வேலை வாங்குவார் எங்கள் அப்பா. அயராத வேலை. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனை தீர்த்துட்டு வந்தோம். நான் போனதை பார்த்து எங்கள் அண்ணன் காலேஜிலேருந்து அவரும் தம்பி அவனே போயிட்டானே படிக்கலைன்னா, குடும்பத்தில் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அண்ணன் வந்து நல்ல ஜாதகத்துக்காரன், தம்பி வந்து மோசமான ஜாதகம்னு என்னை பேக் பண்ணிட்டாங்க. ஒளிஞ்சா போதும் நம்ம நல்லதுன்னு. 7 நாளில் எங்கள் அப்பா போடுற ஸ்வீட்டு வேலையை கற்றுக்கிட்டேன். ஸ்வீட்டு காரம் போடுற வேலையை, பாத்திரம் கழுவிக்கிட்டே மசாலா அரைச்சிட்டு என் ரேகையெல்லாம் தேஞ்சிருக்கு, மாவாட்டி எல்லாம் வேலையை ஒரு வெறியோடு செய்வேன். காலையிலே எழுந்திரிச்சு எங்கள் அப்பா என்னுடைய வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு, இவ்வளோ வேலை என்ன, உனக்கு மற்ற வேலை செய்கிறவங்களுக்கு 2 ரூபா சம்பளம் கொடுப்பார் தினக்கூலி, மாஸ்டருக்கு ஸ்வீட் போடுற மாஸ்டருக்கு 10 ரூபா கொடுப்பார். ஆசையாக ஒரு நாள் எனக்கு எவ்வளோப்பா சம்பளம்னு, ஓ மூஞ்சிக்கு 25 பைசா தரேன்னு. அப்பையும் இதே மூஞ்சி. அப்பையும் கேட்டேன், அப்பா என்னப்பா அந்த கூட வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் 2 ரூபா தரீங்க, எனக்கு 25 பைசா தரேன், போதும் போண்டா உனக்கு திறமைக்கு அவ்வளோதாண்டா கொடுக்க முடியும். எங்கள் அம்மாவும் மெட்ராஸுக்கு பெங்களூருக்கு வந்துட்டாங்க. குடும்பம் கொஞ்சம் வசதி வர ஆரம்பிச்சிது. எனக்கு மாத்திரம் வெறி, கடைகளை நிறைய போடணும், அது ஒரு நல்ல தொழில் பண்ணணுன்னு. அப்போ கலவரம் வந்துடுச்சு. தமிழர் கன்னடர் கலவரம் வந்தவுடனே எங்கள் கடையெல்லாம் அடித்தாங்க. எங்கள் அப்பா பயந்துட்டார். சரி, இந்த ஊரில் இருந்தால் பிழைக்க முடியாதுன்னு மெட்ராஸில் கடை போடலான்னு எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அண்ணனும் வந்துட்டார், எங்கள் அம்மாவும் வந்துட்டாங்க. நான் ஸ்வீட்டெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் பழக்க வழக்கம் கன்னடம்லாம் பேச கற்றுக்கிட்டேன். கன்னடிகாசு வந்தாங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க பாஷை மாதிரி பேசி அவங்க நம்ம கன்னடிகாசு மாதிரி ஆயிடுவேன். தமிழ்காரங்க வந்தாங்கன்னா தமிழ் மாதிரி.
அந்த பில்டிங் ஓனர் கடையை காலி பண்ண விடலை. அந்த கடையையும் நானே என்ன பண்ணேன், எங்கள் அப்பாட்ட, அப்பா எனக்கு இந்த கடையை கொடுத்துருங்க, உங்களுக்கு மாதம் ஒரு பணம் கொடுத்துட்றேன்னு அப்போ நிர்ணயம் பண்ணது எங்கள் அப்பா 5000 ரூபா. அப்போ இந்த கேப்பில் வேலை செய்யும்போது 25 பைசா கூலி கொடுத்த எனக்கு என் மூஞ்சிக்கு 2 ரூபா கொடுங்கன்னு கேட்டேன். கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார். எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி 1 ரூபாயாவது வாங்கி கொடுன்னு கேட்டேன். உன் மூஞ்சிக்கு அதுவே ஜாஸ்தின்னாங்க. அப்போ அந்த கண்ணாடியை பார்த்து இந்த மூஞ்சிக்கு ஒரு நாள் நம்ம அப்பா 10 ரூபா கொடுப்பாருன்னு நான் வாங்குவேன். இந்த ஸ்வீட் என்னைய மாதிரி போடுறதுக்கு ஆர்வமாக கற்றுக்கிட்டதுனால எங்கள் மாஸ்டருடைய சம்பளத்தை காலி பண்ணேன். அவன் சொன்னான், இந்த ஓனர் பயல்களுக்கெல்லாம் வேலை சொல்லி கொடுத்தாலே இதுதான் தலையெழுத்து, உன்னையா நான் பார்க்கவே விடலை, எப்படிடா நீ ஸ்வீட் போட கற்றுக்கிட்டு. இப்போயும் அவர் அந்த மாஸ்டர் வயசானவர் இருக்கார், என்னை பார்த்தா பயப்படுவார், குரு நீ எப்படா இவ்வளோ பெரிய ஆளாக ஆகிட்டேன்னாரு. அது ஒரு வித்தை இருக்குது தலைவா. நீ என்ன, நான் எங்கள் அப்பாட்ட 25 பைசா இருக்கும்போது 2 ரூபா வாங்கணும்னு பார்த்தேன்ல, 2 ரூபா ஆனப்போ 10 ரூபா வாங்கணும்னு பார்த்தேன்ல, 10 ரூபா வாங்கும்போது பக்கத்தில் அப்படியே சைபர் போட்டேன், 100 ரூபா வாங்கணும்னு பார்த்தேன், 100 ரூபா பக்கத்தில் சைபர் போட்டு 1000 ரூபா பார்த்தேன், 1000 ரூபாயிலிருந்து 10,000, 10,000த்துலேருந்து சைபர் போட்டு 1 லட்சம், 1 லட்சத்துலேருந்து 10 லட்சம், 10 லட்சத்துலேருந்து கோடி ரூபா. ஒரு நாளைக்கு நீ கோடி ரூபா வாங்குவியான்னாரு. வாங்குவேன், வாங்கிட்டுருக்கேன். இப்படி எந்த மூஞ்சிக்கு விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணலையோ அதை அப்புறம் நான் கரஸில் MBAவும் பண்ணிட்டேன். விடலை, டிகிரியை முடிக்கணும்னு. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ளைட்டில் அமெரிக்காவில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது மீட்டிங்க்கு போகிறது. அப்போ போகும்போது 2000 போனேன், எமிரேட்ஸில் போனேன். அப்போது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டு. உள்ளே போகும்போது ஏர் கோஸ்டர்ஸ்லாம் லைட்டு, மங்கள லைட்டு, அப்படியே தூங்கும்போது என்னை அறியாமல் கண்ணில் தண்ணி. அந்த ஏர் கோஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு மெல்ல எனி ப்ராப்ளம் ஏதாவது உனக்கு ஹெல்ப் வேணுமான்னு கேட்டாங்க. இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு. அந்த பெரியவர் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது, இவன் நல்ல ஒரு நிலைக்கு வருவான், உயர்ந்த படிப்பான்னு. இந்த பாத்திரம் கழுவும் போது என் ஃப்ரெண்டுங்கள்லாம் வரும்போது என் கூட படித்தவங்க, நான் அப்படியே கிளாஸ் எல்லாம் கழுவாமல் நின்றுவேன். எங்கள் அப்பா நாயக கிளாஸ் கழுவும்பார். அப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான், கொஞ்சம் நேரம் இருங்க, கஸ்டமர் காத்துட்ருக்காங்கடா கழுவிடாமங்க, இந்த எச்சு கிளாஸ் கழுவுறமேன்னு அப்படியே தயங்கி நிற்பேன். அவன் ஃப்ரெண்டுங்க, ஏண்டா உன் நிலமை கிளாஸ் எல்லாம் கழுவிட்டுருக்கேன்பா. பாத்திரம் கழுவுறது இதெல்லாம் யாராவது சொந்தக்காரங்க இவங்கெல்லாம் வந்தால் கை நடுங்கும், அவங்க முன்னாடி ஒரு அவலமான வேலையை செய்கிறோமே. அதை அப்படியே மாற்றிக்க ஆரம்பித்தேன். இதுதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை. நம்ம அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல, எந்த இடத்துல நீ எதை செஞ்சாலும் அதை நல்லா செய், ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அடையிறது என்னன்னு பாரு, இல்லை ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அடைஞ்சவங்க பக்கத்தில் உட்கார்றதுக்கு எய்ம் பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த சொல்லி கொடுத்த மந்திரம் தான் சின்ன ஸ்வீட் கடை. எங்கள் அப்பா எனக்கு கையில் கொடுக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபாயிலேருந்து 700 ரூபா விற்கும். சென்னைக்கு நான் பல தொழில்கள் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் ஃபேமிலியுடைய வேல்யூவை அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே வந்தேன். டெய்லி இலக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன், டார்கெட் வைப்பேன். இந்த ஆண்டு இப்போ மேடம் என்னை பற்றி பேசும்போது லாஸ்ட் இயர் டர்ன் ஓவர் நாங்கள் 1700 கோடி கிட்ட நெருங்கினோம். பணியாளர்களை 10 பேரை நீ வேலைக்கு வைடா, 10 பேரை வேலை வச்சு நீ சம்பளம் கொடுத்துரு, நீ பைத்தியக்காரன் ஆயிடுவேன்னு எங்கள் அப்பா சொல்லுவார். அப்போ நம்ம ஸ்டைலே என்ன, பக்கத்தில் சைபர் போடுறது தானே, நான் 100 பேரை வேலைக்கு வச்சு பார்க்குறேன்னு. அந்த சைபர் போட்டு 100 பேரில் வேலைக்கு அனுப்பிச்சு எங்கள் அப்பாட்ட விட்டேன். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 1 லட்ச ரூபா விற்று காமிடான்னாரு. 4000 ரூபா தான் விற்கும் எங்கள் கடையில். ஒரே ஒரு கடை துணித்திறனில் பர்சுவாக்கத்தில் கடை பண்ணும்போது ஓப்பனிங் டே சேல்ஸு 1,40,000 பண்ணி ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் அவர் கையில் வச்சேன். அப்போ சொன்னது, நீ இந்த அகலக்காலை வச்சுட்டு போகிற, என்னைக்காவது நீ பிச்சை எடுப்போ, ஒரு நாள் ரோட்டுக்கு வருவேன் பாரு. நான் அதெல்லாம் இல்லை. அந்த ஜோசிகாரெல்லாம் எங்கள் சமுதாயத்தில் என்னுடைய கூட படித்தவங்க யாருமே அடைய முடியாத இலக்கை என்னையால் அடைய முடியும், அதை நோக்கி நான் பயணப்பட போகிறேன். ஆகவே ஒரு நாள் இந்த ஊருக்கு நீ இந்த அடையாறில் நல்ல ஒரு கடையில் ஃபேமஸ் ஆகி காமி. அடையாறில் நிறைய நிறுவனங்கள் இருந்தது, அந்த பிராண்டு பண்ணுற ஸ்டோரியை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அடையாறில் ஆலமரம் ஃபேமஸ்ஸு, அடையாறில் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலு
இந்த ஏஏபி ஒரு நாள் அது என்னடா ஏஏபின்னாரு. அதான் இப்போ அடையார் ஆனந்த் பவன்னு. அடையார் ஆனந்த் பவன் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆயிருமான்னாரு. ஆமாம் ஆயிருன்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நாங்கள் வளர்ந்து வந்துட்ருக்கோம். இப்போ என்ன பெருமைன்னா, எங்கள் அப்பா நீ அந்த ஒரு சின்ன ஸ்வீட் கடை லாலா கடை வச்சுட்டு இவ்வளோலாம் சீன் போடுறிய, உன்னையால் இந்த சென்னையை தாண்டி நான் என்னுடைய சப்போர்ட்டில் நான் சொல்லி கொடுத்த வேலையை வச்சுக்கிட்டு, நான் சொல்லி கொடுத்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு, என்னுடைய ரத்தத்தை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோலாம் பேசுகிறல்ல, இதை தாண்டி ஏதாவது ஒன்று சொல்லு என்னார். எல்லாம் சரிதான், உங்கள் உடம்பு தான், உங்களுடைய ஆத்மா தான், நீங்கள் தான் என் நிழல், உங்கள் நிழல் தானே நான், பட் என் குரு நீங்கள் தான். எனக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஐடியா சொல்லிக் கொடுங்க, உங்களால் எத்தனை கண்ட்ரி பணத்தை தொட்டு பார்க்க முடியும்னு கேட்டேன். இந்திய கரண்டி தான்டா, இதில் பெரிய நோட்டு 2000 ரூபா பண்டல் கொடுங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரே நாள் 5 கோடி ரூபா கீழே ஃப்ளோரில் அடுக்கி வச்சுட்டு பெட்ஷீட்டை போட்டு, எங்கள் அப்பா ஸ்மோக் பண்ணுவார். அவருக்கு ஒரு ஆசை, அது பண்ணும்போது சரி ஒரு சிகரெட்டை அடிச்சுக்கோங்கப்பான்னு. ஏண்டான்னு ஒரு அடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு பெட்டு கீழே அந்த பணத்தை அடக்கி எங்கள் அம்மா மேலே அங்கப்பிரதர்சனம் பண்ணுங்கன்னு. இவருக்கு என்ன கீழே இருக்குன்னு தெரியாது. எதுக்குன்னு எங்கள் அம்மா கேட்டேன். இல்லை கொஞ்சம் நேரம் அந்த இதில் உருண்டு காமின்னு. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, என் வேல்யூ வேறு, இவரும் எங்கள் அம்மாவும் இந்த மூஞ்சிக்கு 25 விசாலேருந்து 50 விசா போட சொல்லும்போது ஏளனமாக பேசினவங்க தானே இவங்க. நான் அது கீழே இருந்த பணத்தை அவங்க உருண்டு, என்னடா மேடும் பள்ளமாக இருக்குன்னாங்க. எல்லாம் உருண்டதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு பெட்ஷீட்டை எடுத்து காமிச்சேன். எங்கள் அப்பா அப்பையும் சந்தேகத்தோடு சினிமா நோட்டாக இருக்கும், உள்ளே எல்லாம் டூப்ளிகேட்டாக இருக்கும்னாரு. நீ எடுத்து போய் செலவு பண்ணுமான்னு. இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல நினைக்கிறேன்னா, விலை மதிக்க முடியாத கிஃப்டை இவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். 5 கோடி ரூபா பணம் இருந்தது அதில். இது அத்தனையும் உனக்கு அடிமைன்னு சொல்லி அவங்க சொன்னேன். நீ போய் எனக்கு 25 விசா கொடுத்து 10 தலைமுறை நான் சம்பாதிச்சா கூட அப்பா கொடுத்த காசு, அப்பா கொடுத்த ஐடியாவில் வந்தேன்னா சம்பாதிச்சிருக்க முடியாது. எனக்கு அவர் குரு தான், எனக்கு அப்பா தான், அவருடைய உடம்பு தான் இந்த உடம்பு. அதை நான் என்னுடைய சொந்த மதிப்பை கூட்டி நான் வாழ்க்கையில் இலக்கு நிர்ணயம் பண்ணி அந்த இலக்கை ரீச் பண்ணேன். ஷார்ட் டைமில் ரீச் பண்ணேன். இப்போ எனக்கு என்ன நோக்கம்னா, இந்த எலான் மஸ்க் ரீச் பண்ணார், இந்த அதானி அம்பானி இந்த பிஸ்னஸ்மேன் எல்லாம் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணுறாங்களே, இதை மாதிரி நமக்கு எப்போ ரீச் பண்ண முடியும்னு இன்னும் கனவோடு தான் செயல்பட்டுருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் மாணவ செல்வங்க, நீங்கள் எல்லாம் பெற்றோர்களை நமக்கு கடவுளே எல்லாருமே பெற்றோர். அவங்க இல்லைன்னா நம்ம பிறந்தே இருக்க மாட்டோம். எனக்கு பேர் வச்சது, உங்களுக்கு பேர் வச்சதெல்லாம் அப்பா அம்மா தானே. நமக்கு நாலேஜ் கொடுத்தது இந்த பள்ளியும் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் தானே நம்ம நாலேஜ் கொடுக்குறோம். எவன் ஒருவன் வாழ்க்கையில் வேகமாக ஒரு வாழ்க்கை பணம் சம்பாதிக்கிறது மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை, என்னுடைய வேலையை கூட்டினது முக்கியம் இல்லை. இப்போ என்னோடு சேர்ந்து இந்த நிறுவனத்தில் 20,000 பேர் இந்தியாவில் வேலை செய்கிறாங்க, மேலே 22,000 ஆகிட்டாங்க. வெளிநாட்டில் 3,000 பேருக்கு மேலே வேலை செய்கிறாங்க. அப்போது இப்போ இத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுக்கறது எனக்கு மல்டி கரன்சி. எனக்கு காலையில் அமெரிக்காவில் இறங்குவேன், அன்டைம் ஆயிடும், நமக்கு நைட் டைமாக இருக்கும். என் பார்ட்னர் கேட்பாங்க ஜெட்லாக் ஆகலையாம்மா. நம்ம உடம்பு எதுக்கு வேணாலும் மாற்றிக்கணும். நீங்கள் மனநலமும் உடல் நலமும் யாரெல்லாம் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறீங்களோ அவங்கிறத தான் என்டர்பிரனராக ஆக முடியும். நீங்கள் வேலை கொடுக்கணும், அது இப்போ ஆயிரக்கணக்கான பிறருக்கு கொடுக்கணும், நம்மளால் அடுத்தவங்களுக்கு பலன் இருக்கணும். குதிரையை டக்குன்னு போய் ஓடுன்னா அது ஓடாது. அது சரியாக அதுக்கு வேணுங்கிற வசதியெல்லாம் கொடுத்து அதை சரியாக பராமரித்து அது நமக்கு நம்ம அந்த குதிரை மேலே ஏறுறது குதிரைக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த குதிரையே நம்ம முதலாளி ஏறினா சந்தோஷமாக ஓடணும். பணியாளர்கள் நம்மளோட ஒத்துழைக்கிற நம்ம நிறுவனத்தில் இருக்கிறவங்களையும் அதை மாதிரி தான். பணியாளர்கள் நம்ம பார்ட்னரு, நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே நம்ம அவங்க மேலே சாஞ்சு ஏறினோன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. பட் அவங்களே முதுகை கொடுத்து ஏறுங்க பாஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி வச்சிட்டோன்னு வைங்க. இது இந்த பாலிசின்னு இங்கே கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்காக சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு உலகம் பூரா காத்துட்ருப்பாங்க. எனக்கும் ஒரு தீராத ஆசை,
நான் போகும்போது லண்டனில் இறங்குனேன்னா என் பார்ட்னரு ரோல்ஸ் ராய் பேந்தம் காரை அனுப்புவார். இந்த துரன்னு நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வெள்ளைக்காரங்களெல்லாம் வேலை வாங்கினாங்கள்ல, நம்மெல்லாம் அடிமையாக இருந்தோம்ல முன்னோர்கள். அந்த என் பார்ட்னருடைய டிரைவர் டேவிட்னு வருவான். அவர் லோக்கல் இங்கிலாந்துக்கார். அவர் வந்தோன்னே பாஸ்ன்னு வெயிட் பண்ணுவான். வெயிட் பண்ணோன்னே அவர் காரில் ஏறி போகும்போது மமதையாக மனசு நினைக்கும், நம்மளெல்லாம் வெள்ளைக்காரங்க ஆட்சி பண்ணாங்க, நம்ம அவங்களுக்கு அடிமையாக இருந்தோம், நமக்கு ஒரு டிரைவர் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறாருன்னு. அவருக்கு டீ பேக்கெட்லாம் இங்கேருந்து கொண்டு போய் அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்லி டீ பேக்கெட் கொடுத்துருவேன். அவன் என் பார்ட்னர் கேட்பார், ஆனால் நான் தான் அவனுக்கு மாத சம்பளம் தரேன், அவன் எனக்கு டெய்லி கார் ஓட்டுறான், ஒரு நாள் கூட இந்த மாதிரி ஹாப்பி மூமெண்ட்டில் வந்து கார் ஓட்ட மாட்டேங்கிறான், நீங்கள் வந்தால் மொத்தம் ரொம்ப சந்தோஷமாக துள்ளி குளிச்சு ஓடி வர்றானே. நான் சொன்னேன், ஒன்றும் இல்லை தம்பி, வந்த உடனே என்ன சொன்னேன், குழந்தைங்க நல்லா இருக்காங்களா, உன் குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கணும் வாங்கிட்டு வந்தேன் தம்பி. தம்பி உன் ஒய்ஃபு லாஸ்ட் டைம் டீ கேட்டாங்கல்ல, அந்த மசாலா சாயை கொண்டு வந்துருக்கேன்ருவேன். அவன் அதில் ரெடி ஆயிடுவேன், பாஸ் நமக்காகவே நம்ம குழந்தைங்களுக்காக எல்லாம் வந்துடும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரியும் அவனுக்கு. அப்போ தான் சொன்னேன், வேணும் வெரி சிம்பிள் தம்பி, நீ வந்து என்ன தான் சம்பளம் கொடுத்தாலும் கூட அவனை பர்சனல் டச் பண்ணல நீ. நான் பாரு ஒரு நான் மறக்காமல் இவனை பார்க்க போகிறேன்னொன்னே அந்த டீ மின்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் கிடைக்கிது மசாலா டீ. அவன் ஒரு தடவை சொல்ல கார் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது சொன்னான், ஆனால் இந்தியாவில் அந்த மசாலா டீன்னா மறக்காமல் பிடிச்சிட்டு வர்றேன். இந்த மாதிரி எல்லாரையும் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வின் பண்ணணும்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களே நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க. இப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார், உனக்கு படிப்பு கிடையாது, நீ ஜெயிக்க மாட்ட, 10 எம்ப்ளாயி வச்சு உன்னையால் வேலை வாங்க முடியாதுன்னாரு. இப்போ நம்ம ஆயிரக்கணக்கான பேர் சேர்ந்து செய்கிறாங்க. உலகம் பூரா வந்து இந்தியா டாலர் ரூபாய் இல்லாமல் அமெரிக்கன் டாலர், சிங்கப்பூர் டாலர், மலேசியன் ரிங்கெட்டு, ஆஸ்திரேலியன் டாலர், ஸ்ரீலங்காவுடைய பணம், எல்லா நாட்டு பணமும் இருக்குது. எல்லா நாட்டிலையும் நமக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய சிலைக்கு முன்னாடி அவருக்கு ரிப்போர்ட் வைக்கிறேன், இந்த வெற்றி அனைத்தையும் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன், முடியாதது என்பது எதுவுமே கிடையாது. ஆக நீங்கள் என்னையை விட எவ்வளோ லக்கி பாருங்கள், அதிர்ஷ்டம் பாருங்கள். ஒரு அருமையான பள்ளியில் வரும்போதே அந்த பாட்டு கேட்டேன், அதில் எவ்வளோ மீனிங் இருப்பேன். உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே, நான் கூட பையனாக இருக்கும்போது என் கூட படித்தவங்கெல்லாம் கலெக்டர் ஆகியிருக்காங்க. ஒரு தடவை ஃபேமிலியோடு நான் ட்ரெயினில் போகும்போது என் கூட நல்லா படித்த பையன் டிடிஆராக இருந்தார். எனக்கே தெரியல. அவன் டிக்கெட்டெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு டவுட்டு, இந்த சீனிவாச ராஜான்னு ஒன்று, நாங்கள் அந்த கேஸ்ட் நேம் ராஜான்னு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எனக்கு சீனிவாசன்னு பேர். அவன் அப்படியே பார்த்துட்டு அடையாளம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கான், எப்படி கேட்குறது, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கூப்பையில் இருக்காருன்னு தயங்கி வந்தான். சார் நீங்கள் சீனிவாசன் ராஜபாளையமா? ஆமாம் சொன்னேன். எப்போ படித்தீங்கன்னு கேட்டேன். 77 பேட்சுங்க, அப்போ தான் வெளியே போயிட்டேன். ஞாபகம், என் பேர் சித்திக் அலின்னா. அவன் தான் எங்கள் ஸ்கூல்லையே நல்லா படிப்பான், அவனுடைய எழுத்து பிரிண்ட் அடித்த மாதிரி இருக்கும். ஆமாம் சித்திக் அலி, நீ டிடிஆர் இருக்கியா? அவன் யோசிக்கிறான். நான் ஒரு காலத்தில் கிளாஸ் கொள்ளும்போது நான் யோசித்தேன், இன்றைக்கி நீ டிடிஆரை ஜாக்கெட் போட்டு நீ யோசிக்கிற பார்த்தியா? என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லி, பாரு இதுதான் கேப்பு, வாடா உட்காரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட படித்தவங்களாம் இப்போ யார் ஒருத்தன் கலெக்டராக இருக்கான் மகேந்திரன் சொன்னான். அப்படியான எல்லாம் சொன்னேன், உங்கள் கூட படித்தவங்க கலெக்டர் அளவுக்கு வந்துருக்காங்க. அம்மா நான் கிளாஸ் எச்சு கிளாஸு தட்டு கழுவி மாவாட்டி இடித்து ஸ்வீட்டு போட்டு இவ்வளோ பெரிய ஆளானா அதை பெருமையாக சொல்ல மாட்டேங்கிறா. கலெக்டர் ஆனால் கலெக்டர் எவ்வளோ சம்பளம் தம்பி அப்படின்னு கேட்டேன். நான் கலெக்டரோட பெரிய சம்பளம் ப்ரௌட்லி நிஜமாகவே சொல்கிறேன், 1 கோடி ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறேன் எங்கள் சிஇஓ. எங்கள் சிஇஓவுக்கு 1 கோடி ரூபா சம்பளம், அதை மாதம் 10 லட்சம் மேலே. இந்திய ஜனாதிபதிக்கே இல்லை. அதனால் நம்ம நீங்கள் எல்லாம் என்ன எடுத்துக்கணும், உங்களை நீங்கள் யாருன்னு, ஹூ அம் ஐ, நான் யார், 25 பைசாவுக்கு தகுதி இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இறங்கி நடந்தால்
நம்ம வேல்யூ வந்து எனக்கு இப்போ எங்கள் கம்பெனியுடைய வேல்யூ எவ்வளவோ இருக்குது. பிரின்சிபல் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, பார்த்தாரு நான் என் வாழ்க்கை ஸ்டைல் எப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் பார்த்துருப்பார். ரஜினிகாந்தெல்லாம் ஒரே நிமிஷத்தில் அப்படியே பணக்காரர். அந்த அண்ணாமலை படத்தில் பால் விற்றுட்டு வந்துட்டு டக்குன்னு ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டுவார். அது படத்தில் 2 மணி நேரத்தில் காமிப்பாங்க. அதெல்லாம் நான் சாதிச்சிட்டேன். ஆக நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் உங்களை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கணும்னா இங்கே கிடைக்கிற தகவல் எல்லாம் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் வந்து எப்படி வானத்தில் பறக்கிறதுக்கு இன்ஜின் தயார் பண்ணிக்குதோ, ஏரோப்ளேன் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க புஷ் பண்ணி விடுவாங்க, நல்லா இன்ஜின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபாஸ்ட்டாக ரன்வேயில் ஓடினோடனே இலக்கை நோக்கி பாஞ்சி போகும். இப்போ வந்து நீங்கள் இன்ஜின் உருமுறை நேரம் இது. படிக்கிற நேரத்தில் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எதுலேயும் மாட்டக்கூடாது. தேவையில்லாமல் உங்களை வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. நான் அடிக்கடி மீட்டிங்கில் சொல்லுவேன், ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும், உச்சத்தை அடையணும்னா ராக்கெட் பாலிசி போடணும். ராக்கெட் பாலிசியில் ரொம்ப முக்கியம், நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா தேவையில்லாதெல்லாம் கழட்டி விட்டுருணும். அந்த பியூன் கேலன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்கூலில் முடிச்சிட்டோமா அவங்க கூப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கு நேரம் இருக்கும், வாமச்சான் சினிமாவுக்கு போவோம், வாங்க நம்ம டூர் போவோம், வாங்க பார்ட்டி பண்ணுவோம், இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டைமிங்கு, உங்கள் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தவங்களோட சேர்ந்தால் நம்மளும் வந்து வீணாகி போயிடும். எந்த ஊரில் அவமானப்படுத்தி என்னை ராவோடு ராவாக பேக் பண்ணி அனுப்புனாங்களோ அதே ஊர் தவம் இருக்குது என்னை வர வைக்கிறது. தவம் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் திருவிழாவுக்கு, ஊர் திருவிழாவுக்கு எவ்வளோ பெரியவங்க இருக்காங்க. பட் நம்மளை நம்ம வேல்யூ பண்ணிக்கலன்னா, நான் இந்த பள்ளிக்கு இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து இன்றைக்கி மீட்டிங் பேசணுன்னு வரணும்னு என் நேரத்தை கொடுக்கலன்னா நம்ம அதெல்லாம் சாதிக்க முடியாது. சின்ன சின்ன தகவல்களை சொல்லி நிறுத்திடுறேன். நான் யாருன்னு சொல்கிறேன்ல, ஹூமைன்னு. நான் ஒரு சின்ன கனால மாதிரி ஒரு தண்ணியில் ஓடுறேன். எங்கள் அப்பா கொடுத்தாரு ஒரு செம்பு தண்ணியை கொடுத்து இதில் பிழைச்சிட்டு போடான்னு. அதை கீழே ஊற்றி சின்ன கனால் மாதிரி ஒரு சின்ன இதை வெட்டி விட்டேன், கோடு போட்டு. அந்த தண்ணி உருண்டு ஓடிக்கிட்டே வந்தது, காஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஐயோ செம்பு காலியாயிருமே நினைக்கிறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணால் அந்த பக்கம் ஒரு பைப்பை போட்டு விட்டேன், வருமானத்தை வர வைக்கணும்னு. அது சேர்ந்து ஓடிச்சு. இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தூரம் ஓடினோன்னா அந்த தண்ணி காலியாயிருமே நினைக்கிறதுக்குள்ளே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஓடைகள் எல்லாம் வந்து காவேரி நதியிலையோ இல்லை கங்கை நதியிலையோ இல்லை யமுனா நதியிலையோ சேர்ந்துட்டோன்னு வைங்க. நம்ம போய் சின்ன கனாலாக வந்து பெரிய ஆற்றுல மிக்ஸ் ஆகிட்டோம். நம்ம வரும்போது ஸ்லோவாக ஓடி வந்தோம், பெரிய தண்ணியோடு சேர்ந்தோன்னா ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டோம். நம்மளுடைய தண்ணியோடு சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்துருச்சு. நான் 1977 வரும்போது சின்ன கிளாஸில் தண்ணி கொடுத்தாங்க. நிறைய பேரை சேர்த்துட்டு, தம்பி ஆளுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன், ஆளுக்கு ஒரு குடம் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன், ஆளுக்கு ஒரு கிணறு வெட்டுங்கன்னு, ஆளுக்கு ஒரு பைப்புடுங்க, ஆளுக்கு ஒரு நதியை கொண்டு வாங்கன்ட்டேன். இப்போ வந்து எல்லாமே சேர்ந்து வற்றாத ஜீவநதியாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். பண்ணது சின்ன ஸ்வீட் ஸ்டால் தான். அதனால் பாட்டில் எழுதியிருக்காங்கல்ல, நதி போல் ஓடிக்கொண்டு இருன்னு. நீங்கள் பாட்டுக்கு கிளாஸ் வச்சுட்டு அப்பா அம்மா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காம, நான் வந்து என் வழி தனி வழின்னு சினிமாவில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாஸ் தண்ணி குடித்தா அதை குடிச்சிட்டு காலி கிளாஸ் வச்சுட்டோன்னு வைங்க, வாழ்க்கையை அடுத்த கிளாஸ் தண்ணிக்கு யார்கிட்ட கையேந்தணும். நம்ம நிறைய உருவாகணும்னு வைங்க, நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தோம், அவங்க கையில் எல்லாம் ஒரு குடத்தை கொடுத்துட்டோம், நம்ம ஒரு கையில் செம்பு மொத்தரம் வச்சுக்கிட்டோம். தம்பிகளாக எல்லாரும் கிணத்துல தண்ணி பாய்ச்சிட்ருங்கன்னு எல்லோரும் பாய்ச்சி ஊற்றுறாங்க. அது சும்மா ஊற்றுங்கன்னா யாரோ ஊற்றுவாங்களா? நம்ம அந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் வேணும்னா அது குவாலிட்டி இருக்கணும். நீங்கள் நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க, நம்ம பிரதமரை பார்க்குறீங்க, நம்ம சிஎம்மை பார்க்குறீங்க, நமக்கு முன்னாடி இருந்த எத்தனை அரசியல் தலைவர்களை பார்க்குறீங்க. அவங்க வந்த வழிகளை பாருங்கள். இவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. இப்போ அதானி அம்பானியை பற்றி படிங்க. உங்களுக்கு எல்லோரும் கடைசியாக நான் நெருங்குற நேரம் லேட்டாக வேறு மீட்டிங் ஆரம்பித்தோம்.
அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும், வேலை கொடுக்கணும்னா சில மூவிங்க இருக்குது, சில புக்கு இருக்குது. நீங்கள் டெய்லி புக்கு படிக்கணும். நான் என் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள். நீங்கள் ஏதாவது படிச்சுட்டு ஒரு உத்தியோகம் போனீங்கன்னா அதுக்கு சாலரி இருக்குது, வேல்யூ இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸு, இந்த பள்ளி, உங்கள் சமுதாயம், உங்களுடைய மதிப்பெல்லாம் கூட்டணும்னா கிளாஸை தூக்கிட்டு போக போகிறீங்களா, செம்பை தூக்கிட்டு போக போகிறீங்களா, இல்லை கிணறு வெட்ட போகிறீங்களா, இல்லை ஏதாவது ஒரு நதியோட சேர போகிறீங்களான்னு பார்த்துக்கணும். அந்த சேர்றதுக்கு உண்டான தகுதியெல்லாம் உங்கள் நாலேஜெல்லாம் இப்போ இருந்தே நீங்கள் பில்ட் பண்ணோம். எல்லாத்துக்கும் மேலே ஸ்கில் ப்ளஸ் லக் ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ்ன்னு இருக்குது. வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னா ஸ்கில்லெல்லாம் இப்போ படிக்கிற நாலேஜு, தொழிலை தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம், இதெல்லாம் சரிதான். லக்கு, அதிர்ஷ்டம் என்ன, நம்மளை விட கூலி வேலை செய்கிறவங்க, என்னை விட நல்லா ஸ்வீட் போடுறவங்கலாம் இருக்காங்களே, அவங்கெல்லாம் ஏன் வெற்றியாளர் ஆக முடியலங்கிறதுக்கு ஒரு நோபல் ஆத்தர் எழுதியிருக்காரு. ஸ்கில் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ். எங்கள் அப்பாவும் தான் ஸ்வீட் போட்டார், என்னை விட ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார். அவரால் இந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைய முடியல, நமக்கு மாத்திரம் எப்படி இந்த வெற்றி இவ்வளோ அடைய முடிஞ்சதுன்னு. இப்போ நான் இந்த சின்ன வயசில் அவ்வளோ வேலை செஞ்சேன், 2 மணிக்கு வேலை செஞ்சேன், நைட்டு எல்லாம் வேலை செஞ்சேன், 24 மணி நேரம் வேலை செஞ்சேன்னா அப்போல்லாம் ஒரு பட்ஜெட் தான் இருக்குது. இப்போ நான் வேலையே செய்கிறதில்ல. நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, கண்டவங்கெல்லாம் தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க, அவங்கவுங்க நதியெல்லாம் உள்ளே சேர்ந்துருச்சு. ஆனால் பேர் மொத்தம் A to Bங்கிற அந்த துங்கபத்ரா நதி, காவேரி நதின்னு ஏதோ ஒன்று பேரை வச்சு நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க. இதில் யார் தண்ணி எடுத்தாலும் எதாவது வத்த போகுதா, அது பாட்டு போயிட்டு. வாழ்க்கையும் அதை மாதிரி தான். ஆனந்த நீங்கள் கிளாஸை தூக்குறீங்களா, எதை நோக்கி போகிறீங்க? சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பெற்றோர்களோ யாரோ ஒருத்தங்க பெரிய ஐடியா கொடுத்தா அது ஏளனமாக பார்க்குறது. சான்ஸ் கிடைக்குது உங்களுக்கு. இந்த உங்களுடைய பள்ளியுடைய தாளர் அவரை நினைக்கும் போது அவர் இந்த பள்ளியில் படிக்கும் பாக்கியம் கிடைக்கலையே, நமக்கு இன்னும் கிடச்சிருந்தா இன்னும் உலகத்தை விற்றுருப்போமேன்னு இல்லையா? வெளிநாட்டு பணம், இந்திய உணவை கொண்டு போய் வெள்ளைக்காரங்கள்லாம் திங்க வச்சுட்டோம். டாலரில் பணம் வந்து எங்களுக்கு கொட்டுது. அங்கெல்லாம் அமெரிக்காலாம் சரியான சேல்ஸு. நீங்கள் நெட்டில் போய் A to B உடைய பவரு பாஸ்டனில் சரி. நான் கடைசியாக இனிமேல் ஸ்கூல் மீட்டிங் வரமாட்டேன், இது அரைச்சமாகவே கிரைண்டர் மாதிரி நான் யாருன்னு இது சுத்தினமாகவே சுற்றிக்கிட்டு எவ்வளோ பேட்ட தான் நான் வந்தேன், வறுமையில் வந்தேன், உழைச்சேன், பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன், அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது. இங்கே வந்த நோக்கமே நம்மளுடைய கதையில் வந்து விவேகானந்தர் சொன்னார், இந்திய நாட்டுக்கு இந்த நாடை உயர்ந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் துடிப்புமிக்க 100 இளைஞர்கள் என் கையில் கிடச்சாங்கன்னா இந்த நாட்டை நான் வல்லரசாக மாற்றுவேன்னு அப்போ பேசியிருக்கார். அதில் நானும் ஒருத்தனாக இருக்கேன்னு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்களும் இருப்பீங்க அதில் ஒருத்தர். ஆக நமக்காக நம்மளை மேம்படுத்திக்கிட்டாலும் கூட இந்த தேசத்துக்காகவும் இந்த பள்ளியின் பெருமைக்காகவும் குறிப்பாக நம் பெற்றோர்களுடைய கனவுகள் அவங்களால முடியாதனப்பா நம்மக்கிட்ட கொடுப்போம். எங்கள் அப்பாவால் போட முடியாத ஸ்வீட்டா நம்மக்கிட்ட கொடுத்தாங்களேன்னு இந்த இலக்கப்புறம் தலக்கணத்தோடு எங்கள் அப்பா கிட்ட சவால் விடலை. அவர்கிட்ட ஒரு குருநாதர், அவர் என்னுடைய கடவுள், அவருக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறதுக்காக எனக்கும் திறமை இருக்குது. இந்த முகம் ராசி இல்லாத முகம், அதிர்ஷ்டம் இல்லாத இந்த பையன்னு சொன்னவங்கள மாற்றி காமிக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் வந்தேன். இப்போ என்னுடைய முகத்தை என் கையில் கல்யாணத்துக்கு தாலி எடுத்து வச்சுருக்காங்க, ஓப்பனிங் கூப்பிட்றாங்க, கைராசிக்காரங்கிறாங்க. ஒரு ஆட்டோ டிரைவர், நான் பெங்களூரில் வேலை செய்யும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன். டெய்லி குரு ஒரு 10 ரூபா கொடு நைட்டு தரேன்பார். பல தடவை திருப்பி தருவார், பல தடவை தரமாட்டான். ஏன்டா தம்பி என்கிட்ட வாங்கினான், உன் கைராசிம்மா. எங்கள் அம்மாட்ட போய், அம்மா அவன் திருட்டு போய் அவனை ஏமாற்றி 10 ரூபா வாங்கிட்டு போகிறான்னு. இல்லை, அவர் உண்மையிலே என் கையில் 10 ரூபா வாங்கினா அவனுக்கு நல்ல சவாரி வரும்னு உண்மையிலே வாங்காரு. இந்த கையை எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே, நம்ம பெற்றோர்கள் மட்டும் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத கையின்னு சொல்கிறாங்களேன்னு ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் இந்த கை இன்றைக்கி பெரிய ராசியான கை இல்லை, உழைச்சி தேஞ்ச கை. இந்த உழைப்பை இன்றைக்கி போட்ட உழைப்பு வீரம் தான் இன்றைக்கி என்னை இந்த அளவுக்கு என் கூட பணியாளர் எங்கே கடை இருக்குன்னே இப்போ எனக்கு தெரியாது, யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. டெல்லியில் இருக்குது, கர்நாடகாவில் 40 பிரான்ச் இருக்குது. இப்போ 150-200 கிட்ட தாண்டி போயிட்டோம். இப்போ டர்ன் ஒரு மேடம் 2000ன்னு சொல்கிறாங்க,
அது இல்லை இலக்கு. பக்கத்தில் சைபரை போட்டு 10,000 போடணுன்னு போயிட்டுருக்கோம். போட்டுருவோம், அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. 4,000 ரூபா விற்றது நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்னா அதெல்லாம் முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு இதில் என் மேட்டரில் சப்ஜெக்ட் என்ன எடுக்கணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களை நேசிக்கணும், அப்பா அம்மாவை ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கணும். எத்தனை தடவை முத்தம் கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. உங்கள் அம்மா அப்பாவை கட்டி பிடிக்கணும், அவங்களுடைய தேவைகள் என்னன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா பெற்றோர்கள் இளமையாக இருக்கும்போதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு செலவு பண்ணிடுறாங்க, எனர்ஜி செலவு பண்ணிடுறாங்க. பெண்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு பெரிய கொடைன்னு சொல்ல முடியாது, தண்டனைன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க ஹாப்பினஸ் இழந்துருவாங்க. ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த தாயுடைய சந்தோஷம் 25 வருஷம் அவங்க ஹாப்பினஸ் டைம் குழந்தை மேலே கொடுத்துட்றாங்க. அந்த பெண்களுடைய அதை இறைவன் கொடுத்த அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாத்து கொண்டு ஒரு ஸ்டேஜ் அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆயிரும். நம்மளை காலேஜில் சேர்த்து ஃபீஸை கட்டி கல்யாணத்துக்கு ஒரு பார்ட்னரை கொடுத்து, இன்னும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இதுங்க குழந்தை பெற்று கொடுத்து அதை வேற தூக்கி வச்சுக்குவாங்க கங்காரு மாதிரி, அதை வேற வளர்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பார்க்கும்போது உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்றோம். யார் பேத்தியே பாட்டி உனக்கு ஒரு அளவும் தெரியாது. பாவமாக இருக்கும். எல்லாமே பேர் வச்சதுலேருந்து வாழ்க்கை கொடுத்ததுலேருந்து பெற்றோர்கள் நமக்கு இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. கிரேட்ஃபுல்னஸ் நமக்கு வரமாட்டேங்க. பேரண்ட்ஸை எப்படி பார்த்துக்கணும், இந்த பள்ளியை எப்படி நம்மளுடைய உழைப்பிலேருந்து வர்ற பணத்தை எப்படி பண்ணோம். சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸு பேசினாங்க. லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் 5 கோடி ரூபா சர்வீஸ் பண்ணோம். நான் எடுத்த உடனே கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 1 கோடி கொடுத்தேன். இங்கே ஒரு தடவை எங்கள் ஸ்டாஃப் ஒருத்தருக்கு அடிபட்டு நம்ம தாம்பரத்தில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது அவங்க உடனே உதவி பண்ணாங்க, பில் போட்டாங்க. பட் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் பிரான்ச் விசிட் போகும்போது அந்த மேனேஜர் சொன்னான், இந்த மாதிரி நம்ம பசங்களை கவர்மெண்ட், எங்கள் ஹெச்ஆர் மேனேஜரு விபத்து ஆகிடுச்சு, ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு, கவர்மெண்ட் எங்கள் பாலிசி இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கணும், இல்லை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும், ஃபஸ்ட் எய்டு லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணோம். அவன் ரொம்ப நல்ல பையன், ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தான். அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அழுதாங்க. சரி என் சொந்த காசில் கொடுக்குறேன் தம்பி நீ போடுன்னா, அவங்க ஒரு 4-5 லட்ச ரூபா பில்லு போட்டு பெரிய டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க. அதை சொல்லி கொடுக்கும்போது எங்கள் ஹெச்ஆர் சொன்னால், இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் உங்கள் பேரை சொன்னோன்னே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாங்கன்னு. எவ்வளோ பண்ணாங்கன்னு கேட்டேன். அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக 5-10% போடுவாங்களாம். உங்கள் பேர் உங்கள் ஓனரு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதனால் இந்த எம்ப்ளாயியுடைய நாங்கள் இஎஸ்ஐ பணத்தெல்லாம் எடுக்க போகிறோம், அதனால் 25% போடுறேன்னாங்க. அப்புறம் அந்த ஓனரை போய் அந்த அடிபட்ட பையனுடைய அம்மாவை யாரை போய் கெஞ்சிருக்காங்க. அவர் என்ன பண்ண ரொம்ப சொல்லி, எங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் இவ்வளோ செலவு இருக்குது, அது இருக்குது, அதனால் நாங்கள் 25% மேலே கொடுக்க முடியாது, இருந்தாலும் கூட நீங்கள் ரொம்ப சொல்கிறீங்கன்னு இன்னொரு 5% சேர்த்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னான். நான் உடனே சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்லேருந்து 1 கோடி ரூபா கிஃப்ட் செக்கு கொடுத்து அனுப்புனேன். இதை கொண்டு போய் கொடுத்துரு, ஏழைங்கள் யாராக வந்தாங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ண சொல்லுன்னு. அவர் அவங்க ஒய்ஃபு அவர் எல்லாம் ஆஃபீஸ் சொன்னேன், யார் சார் நீங்கள்? நான் சொன்னேன், யாருமே கேட்காம மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். எனக்கும் தெரியும் ஒரு நிறுவனம் நடத்தணும்னா எவ்வளோ சிரமம்னு, அதில் எவ்வளோ செலவுகள் வரும், எல்லாருக்கும் சம்பளம் பண்ணணும். இப்படி இருக்கும்போது அவங்க கேட்ட உடனே கேட்க நீங்கள் உங்கள் தகுதியை மீறி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணீங்களேன்னு கொடுத்தோம். அடையார் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் அது கொடுத்துருக்கேன் 1 கோடி. இந்த மாதிரி ஒரு கோடியாக 5 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உதவி பண்ணுறவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா, நாங்கள் இட்லி தோசை காப்பி எல்லாம் ஒரு துளியாக விழுந்து சின்ன சின்ன காசை சேர்த்து வச்சு அதை நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக சேர்ந்துருது. அதை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அதில் விளம்பரம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனால் அவங்க எங்களை நிறுவனத்தை பற்றி மறுநாள் பேப்பர்லேயே போட்டாங்க, இந்த மாதிரி உதவி பண்ணாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்ன, அந்த பெருமை யாருக்கு? எனக்கா? இல்லை, என் பெற்றோர்களுக்கும் என் தொழிலுக்கும் என்னோடு பணி செய்கிறாங்கல்ல. நான் பேசும்போது கூட என்னுடைய பணியாளர்கள் நினச்சிட்டு தானே உங்கள் கூட பேச ஆரம்பித்தேன். இந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ்ஸை நீங்கள் தயவு செஞ்சு இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கும் பசங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன். நீங்கள் மறக்காதீங்க, பெற்றோர்களை நேசிக்க பாருங்கள். அந்த நோபல் ஆத்தர் சொன்னார் இல்லையா, திறமை என்னதான் இருந்தாலும், படிப்பு என்னதான் இருந்தாலும், ஸ்கில் என்னதான் இருந்தாலும், ஸ்கில் ப்ளஸ் லக் ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ்னாரு.
அந்த லக்கு எங்கே வாங்குறது, வேர் வி கேன் கெட் லக்கு, அதுக்கு நமக்கு இதிகாசத்தில் விநாயகர் சொல்லி கொடுத்தாரு. முருகர் என்ன பண்ணார், டக்குன்னு அவருடைய இதை விமானத்தை எடுத்துகிட்டு மயில் மேலே ஏறி அதிர்ஷ்டத்தை நான் உலகத்தை சுற்றிட்டு வரேன்னு பறந்துட்டார். அவருக்கு என்ன கிடைச்சிது, உலகம் சுற்றி வந்ததுக்கு கோமணம் கொடுத்து போய் மலையில் உட்கார வச்சுட்டாங்க. விநாயகர் என்ன பண்ணார், நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு, அப்பா அம்மா தான் கடவுள். சுற்றினார், பலனை வாங்கினார், அழியாத கனி கிடச்சிது, நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். அதிர்ஷ்டம் எங்கே இருக்குது, பெற்றோர்கள் இடத்துல இருக்குது. அவங்ககிட்ட ஆசி யாரெல்லாம் வாங்குறாங்களோ, இப்போ ஏன் நெத்தியில் வச்சுருக்க குங்குமமும் சந்தனமும் விபூதியும் எங்கள் அப்பா வச்சு விடுவார். தொழிலுக்கு போகிறேன்னு நான் அவங்ககிட்ட கட்டி பிடிச்சி எங்கள் அப்பா கோபமாக இருந்தால் ஒரு ஹக் பண்ணி ஒரு சும்மா டார்லிங் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே கோவம்லாம் காணாமல் போயிடும். விபூதி வச்சு விடுங்கன்னா அப்படியே கூல் ஆயிடுவார். எங்கடா கிளம்பிட்டேன் பாரு, புதுசாக போய் ஒரு நாட்டை பிடிச்சிட்டு வரேன், போருக்கு போகிறேன், ஆசி கொடுங்க அப்பா அப்படின்னோன்னு அவருக்கு சிரிப்பு வந்துடும். மாவனை எந்த நாட்டுக்குடா போகிறான் பாரு, பெங்களூருக்கு தான், பார்த்து போ, திரும்பி கன்னடத்துக்காரன் அடிச்சுட்டு போகிறான். நம்மளை ஒருத்தர் அடிக்க முடியாதுப்பா. நம்ம எங்கே போனாலும் அந்த ஊரோட நம்ம தண்ணி மாதிரி எதில் வேணால் சேர்ந்து வளைஞ்சி கிளைஞ்சி ஓடிடுவோம். எங்கள் அம்மா வேகமாக வந்து, தம்பி என்கிட்ட கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் வாங்கின்னு, அம்மா நீ சந்தனம் வச்சுட்டு அது மேலே குங்குமம் வரைஞ்சி எல்லாரும் 3 பொட்டுக்காரங்க, வெக்கமாக இருக்குமா, அப்பா வச்சது போதும், நீ வா என் கயிறாசின்ட்டு எங்கள் அம்மா வேற அப்படி ஒரு கோடு நல்ல சந்தனத்தை அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் தடவாங்க. என்னம்மா கையெடுமான்னா, அவங்க சாப்பிட்ட மசாலாலாம் வாடடிக்கும். இரு நான் மந்திரிச்சிட்டு இருக்கேன்பாங்க. என்னம்மா மந்திரம் போடுறேன், நான் கொஞ்சம் நேரம் சாமி கும்பிட்டு அப்புறம் அதில் வேறு ரவுண்டாக போட்டு நான் வந்து ரவுண்டு அழிச்சிட்டு கொஞ்சம் கோடு போட்ட மாதிரி வெளியே போய் எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணுவான், 3 பொட்டு வச்சுட்டு வரான். அதுதான் அதிர்ஷ்டம், அவங்கள நேசித்து அவங்க கொடுத்த அதிர்ஷ்டம். அந்த நோபல் ஆத்தர் சொன்னார் இல்லையா, திறமை மாத்திரம் நமது பத்தாது, அந்த அதிர்ஷ்டத்தை பேரண்ட்ஸ்கிட்ட தான் வாங்கணும், பெரியவங்ககிட்ட தான் வாங்கணும். அதெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் போய் ஜெயிச்சிங்கன்னா அந்த இதிகாசத்தில் சொன்ன மாதிரி அதிர்ஷ்டம் உலகத்தை சுற்றின முருகருக்கு ஏதோ கிடைச்சது, இந்த மாதிரி பல இதிகாசம் இருக்குது, பல கதைகள் இருக்குது. அந்த உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு சின்ன பன்னு வித்த நிறுவனம் தான் மெக்டொனால்ட்ஸ். எங்களுடைய நிறுவனம் கூட கூடிய சீக்கிரம் வந்து படமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எழுதிட்டுருங்க. எங்கள் அப்பாவுடைய ஸ்டோரி இளைஞர்களுக்கு யூஸ் ஆகணும்னு இனிப்பின் வெற்றின்னு புக்கு வந்து 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போட்டேன். பட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கும்போது ஏளனமாக பார்ப்பாங்க, இது என்ன பெரிய பிராண்டு A to B, என்ன பெரிய இதுன்னு. இது சின்ன ஓடையாக ஓடிட்டுருக்கு. இன்னும் இதில் பல நதிகள் சேரும், வற்றாத ஜீவ நதிகள்லாம் சேரும்போது அது பெரிய ஆறாக வற்றாத ஆறாக ஓடும்போது அது உலகத்தில் பெரிய நிறுவனமாக கண்டிப்பாக மாறும். ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் படைத்த டிசைன் அப்படி. ஆக நீங்கள் எல்லாம் வந்து பெரிய உச்சத்தை தொடரணும்னா அந்த ராக்கெட் பாலிசி தேவையில்லாததை கழட்டி விட்டுருங்க. இந்த ஏரோப்ளேன் பாலிசி, ரன்வேயில் நல்லா ஓடி பாருங்க, கழுகு மாதிரி வாழ கற்றுக்கோங்க, குருவி மாதிரி வாழாதீங்க. கண்டவங்க குருவி வந்து பக்கத்தில் இருந்து ஒரு கொத்திட்டு கடகடன்னு கொத்தும், அப்படி தலையை தூக்கி பார்த்தோன்னா பக்கத்தில் ஏதோ இருக்கும், 10 ஸ்டெப்பு பண்ணி போய் அதை போய் கடகடன்னு கொத்தும், அப்புறம் கடகடன்னு வீசிட்டு போகும். ஆனால் கழுகு அப்படி இல்லை, அது உயரத்துக்கு பறக்குது, ஸ்லோவாக பிளான் பண்ணுது, கரெக்டாக டார்கெட்டை வைக்குது, அதை வந்து ரீச் பண்ணுது. அதனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உயர்ந்து போய் நல்ல பெற்றோர்களிடையும் பெரியவங்ககிட்டையும் ஆசைகள்லாம் வாங்கி இப்போ இருந்தே உங்கள் மகத்துக்கு விலை என்னன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கைக்கு துணையாக இருந்து அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து, நான் செஞ்சது எத்தனையோ வந்து நான் செஞ்சேன்ல, செஞ்சதை மற்றவங்க பார்த்து அவங்களும் அதை மாதிரி செய்யணும்னு சொல்கிறேன். இயலாதவருக்கு எல்லாமே 3 வேளை உணவெல்லாம் கொடுக்குறோம். கிராமத்திலேயே படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் படிக்க வைக்கிறோம். விவசாயிகளுக்கெல்லாம் நிறைய உதவி பண்ணோம். நாங்கள் கூட இந்த தொழில் முனைவோருக்கு நான் இங்கே என் நேரத்தை செலவு பண்ணுறது, உங்களில் யாராவது சில பேர் பல பேருக்கு வந்து இதில் கிடைக்கிற தகவலை வச்சு நீங்களும் வாழ்க்கையில் வெற்றியாளர் ஆகணும். இந்த பள்ளிக்கு, இந்த திருநாட்டுக்கு, நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சரி, உங்களில் யாராவது, நான் ஒரே உங்களுடைய ஜென்ரல் நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். இமெயில் யூஸ் பண்ணுறவங்க நீங்கள் நிறைய பேர் யாராவது இருக்கலாம், இமெயில் யூஸ் பண்ணுறவங்க
அந்த இமெயிலை கண்டுபிடிச்சவங்க யாராவது ஒரு கை காமிங்கள, ஒரு 500 1000 கொடுக்குறேன். கையில் காசு வச்சுருக்கீங்களா சார்? நீ வண்டியில் 1000 ரூபா இல்லை 5000 ரூபா தரேன், சொல்லுங்கள். நீங்கள் டக்குன்னு மொபைல் எடுத்து தோண்டி பார்த்துடக்கூடாது. சரி, இப்போ அவர் என்ன டைம் எடுத்துட்டீங்க, நீங்கள் இதுக்குள்ளே பார்த்துருப்பீங்க. அவர் இப்போ எங்கே இருக்கார்? 10,000 ரூபா தரேன். ரூபா அவருக்கு தம்பிக்கு கொடுத்துடலாம். சரி, நானே சொல்லிடுறேன். நான் என் பணம் இல்லை, அதிர்ஷ்ட பணம், அதனால் உங்களுக்கு யாருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. தம்பி கொஞ்சம் சொல்லிட்டார். அந்த இமெயிலை கண்டுபிடிச்சாரு, நான் சந்தித்தேன். எங்கள் ஊர் அவர் பேர் சிவா ஐயாதுரை. அவர் சொல்லும்போது என்கிட்ட, அண்ணே இந்த போஸ்ட் கார்டு, இன்லார் லெட்ரு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஸ்பீட் போஸ்ட்டு இதெல்லாம், அதை ஒரு புறா வாயில் கவிட்டு தூக்கிட்டு போய் நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறீங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துருன்னாரு. அந்த யவனராணி இந்த சாண்டிலியன் கதையில் வருமே, அதில் ராஜாக்கள்லாம் தன்னுடைய காதலிக்கு மன்னருக்கெல்லாம் துருன்னா புறா காலில் கட்டி விட்டுருவாங்க. உங்கள் புறா வாயில் தூக்கிட்டு போமான்னு கேட்டேன். ஆமாம், தூக்கிட்டு போங்கன்னாரு. தூக்கிட்டு போய் எப்படி கொடுக்கணும்னா, நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்லுவீங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துருன்னாரு. அப்படியா? அவர் கொடுத்தா அதையும் திருப்பி தூக்கிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா இது மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கு, இது எப்படி நடக்கும்? இது சரி, எவனோ லூஸ் மாதிரி இருக்கான்னு நாங்களும் கேரையே எடுத்துக்கல. 14 வயசில் சொன்னார். நம்பவே இல்லை. சரி, ஏதோ பைத்தியம் ஏதோ பேசிக்குது, நம்ம அறிவாளி இல்லை, மாபெரும் படிப்புகள்லாம் படிச்சிருக்கோம்ல, பிஸ்தா இல்லை நம்ம. சரி, என் நேரத்தை வீணாக்காத தம்பி, அடுத்த சப்ஜெக்ட் சொல்லு, கிளம்பு நீன்ட்டு விட்டோம். இது ஆகி பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. இமெயில் ஏன்னா நம்ம இமெயிலுக்கும் நமக்கும் பெரிய கனெக்ஷன் கிடையாது. ஒரு நாள் திரும்பி அமெரிக்காவில் போகும்போது, டின்னருக்கு போகும்போது பார்க்குறோம் இமெயிலில் இது நம்ம ஊர் சிவாயதுரைன்னு ஒரு பேச்சு வந்தது. நான் அந்த பழைய கான்வெர்சேஷன் இதெல்லாம் மறந்துட்டேன். அப்படியான்னு அது என்ன பண்ணோம், இமெயிலுன்னா யார் மெசேஜ் கொடுத்தாலும் வாங்கிட்டு போய் பக்கத்தில் போட்டுருவோம். ஓ சரி, நம்ம இது யாரோ சொல்லியிருக்காங்களே, கேட்டிருக்காங்களேன்னு பார்த்தா அந்த சிவாயதுரை தான் இன்றைக்கி பிரசிடெண்ட் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு அட்வைசர். ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் பிறக்கும்போது அந்த பையனுடைய திறமையும் நாலேஜும் எங்களுக்கு மதிப்பு போட தெரியல. அவன் சொல்லும்போது ஒரு 1000 ரூபா அந்த கம்பெனியில் போட்டிருந்தேன். அன்றைக்கி நான் 1,00,000 கோடிக்கு ஓனராக இருந்திருப்பேன். 1,00,000 கோடி. அவன் ஏதோ புறாவில் விடுறாரு. இப்போ நானும் ஏதோ லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு போயிட்டு நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. நான் அந்த பையன் அன்றைக்கி பேசும்போது சிவாயதுரை, நீங்கள் அப்புறமா சர்ச் பண்ணுங்கள், சிவாயதுரையுடைய நெட்ஒர்த்து எவ்வளோன்னு. இன்றைக்கி அவர் எங்கே இருக்காருன்னு பாருங்கள். முகவூர் ராஜபாளையம், எனக்கு சொந்த ஊர் ராஜபாளையம். எங்கள் ஊரில் பிறந்த அந்த பையன் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து உலகத்தை ஆட்சி பண்ணால் உங்களுக்கு ஒருத்தர் கூட அவரை பற்றி தெரியல. என்னையை மொத்தம் நான் என்ன கத்திட்டு போனாலும் என்னையை மொத்தம் என்ன பண்ணுவீங்க? ஏதோ ஸ்வீட் கடைக்காரன் வந்தால் பேசிட்டு போயிட்டாம்பீங்க. ஸ்வீட் கடைக்காரன் இல்லை, பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு. என் கூட என் ஃபேக்ட்ரியில் மொத்தம் 2000 பேர் ஒரே இடத்துல வேலை செய்கிறேன். என் ஆஃபீஸ் ஸ்டைலு, எங்களுடைய மீட்டிங் ஹாலு, எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் லாலா கடை வச்சுருக்கேன். ஏதோ இட்லி இப்போ எச்சு கிளாஸ் கறி, நான் இப்போயும் போய் பிளேட்லாம் எடுப்பேன். பார்க்குறோம் நினைப்பேன் ஏதோ எச்சு கிளாஸ் கறி. நான் கோல்டன் பிளேட்டில் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். வெள்ளி பிளேட்டில் தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறது. அந்த மாதிரி நீங்கள் மாறணுன்னா உங்களை மேம்படுத்திக்கணும். புரியுதாக்கண்ணா? ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலில் பேசணுன்னா நாளையிலேருந்து அப்பா அம்மா வேல்யூவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, உங்கள் வேல்யூ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பிளான் போட்டுக்கணும். சும்மா அது வந்தவன் போனவனோட போயிட்டு வேல்யூ இல்லாமல் சும்மா சைக்கிள் ஏறிக்கிட்டு, அந்த ஒரு படம் வந்துச்சு பாருங்கள், ஒரு ஹீரோ சைக்கிள் ஓட்டர் இன்னொரு ஹீரில் உட்காந்துட்டு பழைய கதையை பேசிக்கிட்டே போவாங்க. அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. நீங்கள்
ராக்கெட்டில் பறக்கணும். அந்த சிவாயதரை எப்படி தன்னுடைய சிந்தனைகளை தனிமையில் சிந்தித்து நீ உயர பறந்தாரோ, மெக்டொனால்ட்ஸ் ஓனரு அவர் எப்படி வந்தாரோ, கேஎஃப்சி ஓனரு கர்னல் சாண்டர்ஸ் வந்து 67 வயசில் தான் பிஸ்னஸ்மேன் ஆனார். அவங்க ஒய்ஃபு டைவர்ஸ் பண்ணும்போதே அவரை வந்து ஒன்றுக்கு ஆகாதவன் நஷ்டே கொடுக்க வேண்டான்னு எட்டி எள்ளி நகையாடி அவரை வேஸ்ட் மேன் சொன்ன அந்த கர்னல் இன்னைக்கு உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரர்ல அவரும் வந்தார். 45,000 பிரான்ச் இருக்குது. இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு விற்கிறவங்களே கர்னல் சாண்டர்ஸ் வந்திருக்காரு, மெக்டொனால்ட்ஸ் வந்திருக்காரு. அப்போ இந்த ஏ2பி ஓனர் எவ்வளோ உயரத்துக்கு பறப்பார்? பறக்க போகிறாரு. நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீங்க. நானும் என்னுடைய இப்போ உங்கள் கனவுகள் யாராவது ஒருத்தன் நான் என்னுடைய உயர்ந்த கனவு எந்துன்னு ஒரு மாணவர் வந்து அவர் கனவு வந்து என்னுடைய கனவு உயர்ந்த கனவுன்னு எந்திரிச்சு சொல்லிட்டாருன்னா அவருக்கும் 5,000 ரூபாய் தரேன். ஆனால் அந்த கனவு எல்லாரை விட உயர்ந்ததாக இருக்கணும், நான் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். சும்மா சின்ன குருவி மாதிரி சொல்லிட்டா ஏற்றுக்க மாட்டேன். கை தூக்கிட்டீங்க. 2வது ரோல் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் உங்கள் கனவு. முடிக்க போகிறேன். எனக்கு ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் சார். சிச்சி ரொம்ப சின்ன கனவு சார். சரி தப்பு இல்லை, கனவு காணுங்க, அதில் சாதிக்கலாம் கண்டிப்பாக சார். இப்போ நான் வேறு யாராவது தம்பி வேறு யாராருன்னா 2-3 பேர் சரண்யா கொஞ்சம் காசு கொண்டு வந்துருங்க. தம்பி நீ போய் வண்டியில் அந்த பேக் இது இந்த பணத்துக்காக உங்களுக்கு சொல்லலை. இந்த 1 ரூபா கொடுக்குறது 1,00,000 கோடியாக மாறணும். அதிர்ஷ்ட காசாக கொடுக்குறது. சார் எனக்கு பைலட் ஆகணும், டு சர்வ் தி நேஷன். பெரிய கனவு இல்லை, இருந்தாலும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுவீங்க. பைலட்டுக்கு சம்பளமே 3 லட்சம் தான்மா. பட் நேஷனுக்கு சர்வ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை சார். இருங்க நம்ம பாயிண்ட்டை நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த 3 லட்சத்தை வச்சு நீ என்னைக்குமா 1 கோடி ரூபாய் கிஃப்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுப்பீங்க? சார் நீங்கள் எடுக்கிற டேர்ன் ஓவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு 0 போட்டு நான் எடுக்கணும் சார். தம்பி காப்பி ஈஸியாக அடிக்கக்கூடாது. நீ இன்னும் உயர்வாக சிந்திக்க சொல்லி தானே சொன்னேன். என் பக்கத்தில் சைவர் போட்டு அது என்ன பெருசாக போகுது? நீ போகிறதுக்குள்ளே இன்னொரு சைவர் நான் போட்டு போயிடுவேன் தம்பி. இன்னும் கொஞ்சம் பலமாக யோசிக்கணும். சரி நானே தம்பி சொல்லுங்கள். சார் இந்த ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நான் பிரசிடென்ட் ஆகணும் சார், எல்லா ஸ்கூலுக்கும். சார் ஸ்கூலுக்கும் இப்போ சிபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கெல்லாம் நானும் பிரசிடென்ட் ஆகணும்னு ஆசை. வெரி குட். அதுவும் பெரிய கனவு இல்லை தம்பி. சார் சார் ஒரு ஃபிட்னஸ் பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஆசை சார். ரொம்ப அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்லெஸ் பிஸ்னஸ். இறங்கிடாதீங்க. ஃபிட்னஸுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு சார்ஜ் போடணும், அப்புறம் அதுக்கு யாரும் ஒழுங்காக வரமாட்டான், மெயின்டைன் பண்ணணும், வாடகை கட்டணும், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணணும். அது ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸே கிடையாது. அதில் திங்க் பண்ணாதீங்க, வேஸ்ட்டு. பைலட்டு தொழில் பண்ணாங்கிற அது அதை விட கேவலம். ஆர்கிடெக்ட் பண்ணுறது அதுலேயும் பெரிய பெனிஃபிட் வராது. தம்பி இந்த பக்கத்தில் சைவர் போடணுன்னாரு, அதுக்குள்ளே காம்படிஷன் வந்துடும். எப்படி டார்கெட் வைக்கிறேன்னா நான் வச்சதை சொல்கிறேன். காரே பார்க்காத நான் பென்ஸ் கார் வாங்கணும்னு கனவு கண்டேன். கார் வாங்கிட்டு போய் நான் பென்ஸ்லேயே ஒஸ்தியான காரு மேபேக் அதில் தான் வந்திருக்கேன். என்ன ரோல்ஸ் ராய் பேந்தம் வாங்கினேன். இப்போ நான் வரும்போது நான் காலையில் 7:30க்கு இந்த மீட்டிங் அந்த பொண்ணு நிறைய விடாமல் ஃபோன் பண்ணாங்க. 7:30 மணிக்கு டைனிங் வந்துட்டேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு. இன்றைக்கி மீட்டிங் வந்து நான் தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டேன், புதுசாக ஃப்ளைட் வாங்க போகிறோம். அந்த ஃப்ளைட் வாங்கிறதுக்கு நெகோசியபிள் வந்துட்டாங்க. கேப்டனும் அந்த ஃப்ளைட்டு பார்க் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அதோடைய டிஸ்கஷனுக்கு என் பெரிய பொண்ணு பேர் பூஜா. அவங்கள தான் இப்போ அடுத்து நான் என்னோட பயணிக்கிறாங்க. அவங்களும் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க. அவங்களும் குருவி இல்லை, ஈசல் மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனி நடத்துகிறாங்க. கேட்குறதே கிடையாது, யாராவது சொல்லி கொடுத்தா அதை புரிஞ்சிக்கிறதே கிடையாது. சரி உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்லிட்டு என் நேரத்தை முடிக்கிறேன். உங்களுக்கு நேரமெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அம்பானி யாருன்னு. பெட்ரோல் பங்க்கில் வேலை செஞ்சார். அவருக்கு ஒரு சின்ன சம்பளம் 10,000-15,000 இருந்தார். கல்ஃபில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அவருக்கு ஹெச்ஆர் மேனேஜர் என்ன பண்ணால்
அந்த கம்பெனியில் வந்து வேறு உத்தியோகம் போக சொன்னாங்க. உனக்கு ப்ரொமோஷன். அவர் போக மாட்டேன்ட்டார். இல்லை நீங்கள் சம்பளம் வேணால் ஜாஸ்தி தானே. அவர் சொன்ன வார்த்தை, ஐ ஆம் நாட் ஏர்னிங் மணி, ஐ ஆம் லேர்ன் டு மை ஜாப். நான் வேலையை கற்றுக்க வந்திருக்கேன், பணம் சம்பாதிக்கிற வரலன்ட்டார். அந்த காலத்தில் 500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஆஃபீஸ் வச்சார். சின்ன வீட்டில் 2 பெட்ரூமில் வாடகைக்கு இருந்தார். அந்த குழந்தைங்க 3 குழந்தைங்களோ 4 குழந்தைங்களோ அவர் வாழ்ந்து சின்ன வீட்டில் வாழ்ந்தார். அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்காக சொல்கிறேன், அந்த ஓனருடைய வீடு வந்து இந்தியாவிலேயே ஹையஸ்ட்டு பெரிய வேல்யூபிள் வீடு வந்து முகேஷ் அம்பானி வீடு தான். அது முக்கியம் இல்லை, அது வாங்கிட்டார் அவர் ராசிக்காக. அவருடைய சிஇஓ பேர் மனோஜ் மோடி. நீங்கள் டக்குன்னு கூகுள் யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும். நீங்கள் உங்கள் டவுட்டெல்லாம் ChatGPTயில் போட்டு பார்த்துக்கணும். மனோஜ் மோடியுடைய வீடு ஒர்த்து 1500 கோடி. அதை கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு. யாருக்கு கொடுத்துருக்காரு? தன் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற நானும் எங்கள் சிஇஓக்கு என்ன சொல்கிறேன், டேய் என்கிட்ட 1000 கோடி வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறா, இல்லை என்னைய விட பெரிய ஆளா 1,00,000 கோடி சம்பாதிக்கணும்னு திங்க் பண்ணு, ஜெயிச்சுப்பாருன்னு. கடலில் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வான்னு உங்களை எல்லோரும் இங்கேருந்து இந்த ஸ்கூலில் பிரின்ஸிபல் ஆர்டர் போடுறாரு. உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர் போய் கடலில் போய் மீனை பிடிங்கிறாரு, இல்லை தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வாங்கங்கிற. ஒருத்தர் வெறுங்கையை வீசிட்டு நேராக போய் கடல் முன்னாடி நின்றுட்டு ஏதாவது பாத்திரம் பாட்டில் காலி பால்ட்டு கிடைக்குமா அள்ளிட்டு போய். எங்கள் வாத்தியார் வந்து இங்கே தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார். சொன்னவர் என்னை ஒரு குடம் எடுத்துகிட்டு போ, ஒரு கப்பு எடுத்துகிட்டு போ, இல்லை ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லி கொடுத்தாரா? அவர் என்ன, அவர் சொன்னது என்ன, கடலில் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாருன்னு போயிடுறது வெறுங்கையை வீசிட்டு. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுறான், புத்திசாலித்தனமாக பேராசைப்பட்டும் என்ன பண்ணான், தூக்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய பாத்திரத்தை தூக்கிட்டு போயிடுறது. எங்கள் வாத்தியார் சொன்னார், நிறைய கொண்டு வரவனுக்கு தான் நான் பரிசு கொடுப்பேன்னு. அங்கேருந்து வரும்போதே தூக்க முடியாமல் பாதியாக கொட்டி கடைசியில் வந்து சேர்றதுக்குள்ளே வேறு பையன் ஒரு பெரிய போர்ஷனை கொண்டு வந்து ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு போயிடுவார். சும்மா கதைக்காக சொல்கிறேன். எனக்கும் சொல்லி கொடுத்தது மீன் பிடிங்க கடலில் போயின்னு. நான் தூண்டில் போட்டு மெரினா கடற்கரையில் பிடிச்சி, தம்பி எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு பிடிப்பீங்கன்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறவர் கேட்குறாரு. நான் 10 கிலோ கிடைக்கும் சார், 10 கிலோ தூண்டியில் போட்டு பிடிக்கிறேன். இன்னொரு தர வராரு, தம்பி நீங்கள் எவ்வளோ மீன் பிடிக்கிறீங்க? நான் கொஞ்சம் போட்டில் போய் வலையை வீசி பிடிங்க. எவ்வளோ பிடிப்பீங்க? 50 கிலோ பிடிக்கிறேன் சார். இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டால் எல்லாருமே மெரினா பீச்சில் தான் எல்லாம் மீன் பிடிக்கிற தொழில் தான் பண்ணுறோம், பெரிய கப்பல் எடுத்து போய்ட்டு 1000 கிலோ பிடிக்கிறாரு. இன்னொருத்தட்ட போய், தம்பி என்ன வேலை செய்கிறீங்க? மெரினா பீச்சில் தான் போய் பிடி. என்னப்பா தம்பி வேணா, நான் முத்துப்பாவெல்லாம் டீப்பாக போயிட்டு வேல்யூபுல்லாக போய் பிடிக்கிறேன். எல்லாருமே ஒரே ஸ்கூலில் ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சிருக்கோம். டிசிஷன் எடுக்கிறது முயற்சி எதை நோக்கி எடுக்கிறதுன்னா, இந்த கிளாஸை தூக்கிட்டு போய் தண்ணி தூக்கிட்டு வர்றது, குடத்தை தூக்கிட்டு போய் தண்ணி தூக்கிட்டு வர்றது, இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணாதீங்க. அங்கே பைப்பை போட்டு அங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்து எவ்வளோ வேணுமோ சொன்ன இடத்துல பைப்பில் கொண்டு வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம். தம்பி ஆஃப் பண்ணணுன்னா ஆஃப் பண்ணிடணும், இல்லை ஓட்டி விடணுன்னா அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும், ஏஐலாம் போடணும். அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணுன்னு எக்யூப்மெண்ட் போட்டுக்கணும். 10வது மாடியிலேருந்து வாத்தியாரை குதிக்க சொன்னாருன்னு கூச்சி கை காலை உடச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்கள் வாத்தியாரை குதிக்க சொன்னார்னு விழுந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது. 10ஆம் மாடியிலேருந்து குதிக்கணும், என்னெல்லாம் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு குதிக்கணும், சேஃபாக வந்து சேரணும். இப்படியெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிர்ணயம் பண்ணணுன்னா சப்போர்ட்டுக்கு சைடில் எடுத்துக்கணும் நாலேஜை. அப்படி போனால் தான் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முடியும். நீங்கள் சொன்ன உங்களை யாரும் இன்சல்ட் பண்ணல, உங்கள் முயற்சி ஓகே. ஆர்கிடெக்ட் ஆகிறது, பிஸ்னஸ்மேன் ஆகிறது எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் எதில் போனால் எலான் மஸ்க் மாதிரி ரீச் ஆக முடியும்? அவர் பாருங்கள், எல்லா கண்ட்ரியுடைய ராக்கெட்டும் கடலில் விழுந்துடும், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விழுந்துடும். ஆனால் அவர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவர் போட்ட ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறது மாத்திரம் அவர் எங்கே சொல்கிறாரோ அங்கே போகும், அங்கே வந்து இறங்கும். நான் இன்றைக்கி காலையில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோ பைலட்டை பற்றி நான் படிக்கலை, பட் அந்த கேப்டனையும் அந்த எனக்கு ஃப்ளைட்டு விற்க வந்தவரையும் திணற அடித்தேன். வர்றதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருவேன் சப்ஜெக்டை. இன்றைக்கி இந்த ஸ்கூலில் பேச போகிறேன்னா உங்களை எல்லோரும் அட்டாக் பண்ணுறது எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன். என் மீட்டிங்கு வர்றவன் வேகமாக வருவான், கோட் போட்டு உள்ளே வருவான், இவன் ஒன்றும் படிக்காதான்னு உள்ளே வருவான். சரி தம்பி உட்காருங்க, பக்கத்தில் உட்காருங்க. ரொம்ப வானளாவிய பேசுவான், ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுவாங்கல்ல. அவன் பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்பேன். அவன் சொல்லுவான் கெத்தா அப்படிமா, எவ்வளோ படிச்சிருக்க தம்பி, எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குற? நான் என்னுடைய மந்த்லி சேல்ரி வந்து 1 கோடி ரூபா,
வந்து எவ்வளோன்னு கேட்பேன். பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன், அவன் அதில் காலியாகிடுவான். நீ வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் என்னை விட திறமைசாலியாவேன். அதை மாதிரி நீங்களும் உங்களை வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்க்குறாருன்னா அது வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே உங்கள் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நிறைய இப்போ டெக்னாலஜி ஏஐலாம் வந்துடுச்சு. நீங்கள் நிறைய ஏஐ அடுத்துன்னு பார்க்கணும். இந்த இவர் எப்படி இன்றைக்கி அந்த அவருடைய சிஓவுக்கு 1500 கோடி கொடுத்த, இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ஒரு 500 கோடி 500 ரூபா வாடகைக்கு இருந்த ஒரு ஓனரு இத்தனை லட்சம் பேர் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து கண்ணை மூடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் ரிலையன்ஸ்லேயும் அதானிலையும் போடுறாங்க. அம்பானி அதானி கம்பெனியில் போடுறாங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஏன் நீங்கள் அம்பானி அதானி ஆகக்கூடாது? இலான் மஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஏன் வரக்கூடாதுன்னு தான் நிர்ணயம் பண்ணணும். இந்த கல்லூரியினுடைய இந்த பள்ளியுடைய நோக்கமே இங்கே இந்த மாணவர்களுக்கு மாதம் இவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற இதுவே நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் ஏட்டு சுரைக்காயாக மாறிடாதீங்க. நீங்கள் டிசைன் பண்ணுங்க உங்கள் லைஃப்பை. மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகி ஒரு லீடர்ஷிப்புக்கு வந்து நீங்கள் யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணது தான் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்களெல்லாம் வர வைக்கிறேன். கடைசியாக முடிக்கிறேன். வாழ்க்கைங்கிறது டைம் ஈக்குவல் டு லைஃப், லைஃப் ஈக்குவல் டு டைம், டைம் ஈக்குவல் டு மணி. அதுதான் ஒரு சைக்கிள். வாழ்க்கைங்கிறது பணத்துக்கு தான். பணம்தான் வாழ்க்கை, வாழ்க்கை தான் பணம். இதெல்லாம் வந்து சும்மா நான் பணத்தை நோக்கி ஓட போகிறேன்னு சொல்லி வருஷ கணக்காக வேலை செஞ்சுட்டு ஆயிரக்கணக்காக பார்க்கக்கூடாது. நிமிஷம் செகண்ட் உங்களுடைய மதிப்பு கூடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணும். உங்களை யாரும் காம்படேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் உருவாக விடக்கூடாது. நீங்கள் புதுசாக அப்கிரேட் ஆகணும். வாழ்க்கையில் நீங்களும் உயர பறந்து இந்த பள்ளிக்கும் இந்த பெற்றோர்களுக்கும் நம் தாய் திருநாட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் பெருமை சேர்ப்பீங்கன்னு நம்பி எனக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்புகள். உங்களை யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா மன்னிச்சிருங்க. நான் பேசுகிறதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லதை எடுத்துக்கோங்க, கெட்டது இந்த ராக்கெட் பாலிசி மாதிரி கழட்டி விட்டுருங்க. தேவையானது மாத்திரம் வச்சுட்டு வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சு காமிங்க. வெற்றி நிச்சயம். வாழ்க்கை வந்து உங்களை உயர கொண்டு போகுது. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for igniting the fire in our children to aim for highest goals. I hope our children will follow all your valuable words in their life. Thank you once again, sir, for your motivational and inspirational speech. Now our trustee, sir, will address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். நேரத்தை பன்மடங்காகி உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மேதகு திரு ஸ்ரீனிவாச ராஜா அவர்கள் சார் சொன்னாங்க, நதிகளெல்லாம் இணைச்சிட்டே இருக்கிறேன், கங்கா யமுனா அது மாதிரி. அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா 20,000 + 3,000 எம்ப்ளாயீஸை அவங்களோடு இணைச்சிட்டு அவங்களுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு கிடைச்ச நேரங்கள் வந்து மேபி 8 மணி நேரத்துலேருந்து 15 மணி நேரம் இருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு. ஆனால் 23,000 பேருடைய டைமை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அதுதான் அந்த நதிகளின் இணைப்பு அப்படின்னு தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி லைஃப்பில் உயர்ந்திருக்கிறாங்க. இங்கே நான் 2 ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறேன். ஒன்று, பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் உங்கள் குழந்தைங்க எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற போது 8வது வகுப்புலேருந்து 12வது வகுப்பு வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும். எங்களுடைய பிளான் படி ஏறக்குறைய 50 தொழில் வல்லுநர்களையோ டெக்னீஷியனையோ இல்லை IAS IPS IRS அந்த மாதிரி உயர்ந்த பதவிகளில் இருக்கிறவங்களையோ உங்கள் குழந்தைங்க 50 பேரை மீட் பண்ண போகிறாங்க. வருடத்துக்கு 5 வருடத்துக்கு 10 பேர், 10 மாதங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 8th 9th 10th 11th 12th 5 வருஷம் இங்கே படிக்க போகிறாங்க. 5 வருஷத்தில் இது மாதிரி 50 பேரை மீட் பண்ண போகிறாங்க. இங்கே என்ன ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறோன்னா, நாங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நீங்கள் என்டர்ப்ரனர் ஆகணும், அதாவது வேலை கொடுக்கணும், அல்லாட்டி வேலை வாங்கணும், வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகி நீங்கள் கம்ப்யூட்டருடைய
படித்து முடித்த உடனே எங்கள் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக வேலை கிடைக்கணும், பரவாயில்ல சார். பேரண்ட்ஸ், ஸ்கூலில் நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுறது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க என்டர்பிரன் ஆகணும், அல்லாட்டி வேலை வாங்குகிற ஒரு பெரிய உயர்ந்த சிச்சுவேஷனில் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் மோட்டிவேட் பண்ணுறோம். நீங்களும் இதே மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட்ஸை இந்த மீட்டிங் கூப்பிட்றோம். நீங்கள் வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு நீ இன்ஜினியர் ஆகு அப்படியெல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு எதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக ஒப்பீனியன் வந்துடும். அதனால் தயவு செய்து எங்களுடைய 50 கிளாஸ்லேயும் நீங்களும் ஜாயின் பண்ணணும், உங்கள் குழந்தையும் ஜாயின் பண்ணணும். அவங்கள நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுறது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் மோட்டிவேட் பண்ணணும். என்னுடைய 2வது ரிக்வெஸ்ட்டு, இந்த ஃபங்க்ஷனில் அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, நான் சார் பேசுனதை ஏறக்குறைய இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் எடுத்திருக்கேன், இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும். இந்த மாதிரி நீங்களும் எடுத்திருப்பீங்க, அல்லாட்டி உங்கள் மனசில் இருக்கும். சின்ன வயசில் வருட கடைசியில் ஸ்கூலில் படித்து முடிச்சுட்டு லீவ் தருவாங்க. அப்போ எங்கள் டீச்சர் சொல்லி அனுப்புவாங்க, தாத்தா வீட்டுக்கு போகிறீங்க, பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறீங்க, கோயில் திருவிழாவுக்கு போவீங்க. அந்த லீவில் திருப்பி வரும்போது அந்த 2 மாதமோ அல்லாட்டி அந்த லீவ் நாட்களில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, என்ன என்ஜாய் பண்ணிங்கன்றதை எனக்கு எஸ்ஐ ரைட்டிங்காக எழுதி தரணும், ஒரு காம்போஸ் எழுதி தரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் அப்படி எழுதி கொடுத்துருக்கோம். தாத்தா வீட்டில் மாமா வீட்டுக்கு போனால் அங்கே என்ன என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்றத ஒரு பேஜில் எழுதி தருவோம். அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸும் குழந்தைங்களும் சேர்ந்து எழுதி எங்களுக்கு ஸ்கூலில் சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்த 10 நாளையில். இது என்னுடைய தாழ்மையான 2வது ரிக்வெஸ்ட். ஏதோ சார் சொன்னாங்கல்ல, ஸ்வீட் பண்ணால் ஏதோ ஸ்வீட் கடைக்காரன் வந்து பேசினான் போனான் அப்படின்னு இல்லாமல், உங்களுடைய 50 ப்ரோக்ராமுக்கும் உங்கள் குழந்தைங்க எழுதுகிற பேப்பர் எங்கள்கிட்ட இருக்கும். 12th முடித்து வெளியே போகும்போது இந்த 50 ப்ரோக்ராம்லேயும் உங்கள் குழந்தைங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டதை எழுதி தந்தாங்களோ அது ஒரு சாஃப்ட் காப்பியாக 50 ப்ரோக்ராமும் உங்கள் குழந்தைங்களுடைய நாலேஜ் என்ன இருந்துன்னு நாங்கள் திருப்பி கொடுப்போம் 5 வருடம் கழிச்சு. எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுடைய ஒத்துழைப்போட குழந்தைங்க இந்த எஸ்ஏயை எழுதி அவங்களுடைய கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு 10 நாளைக்குள்ள. சார் என்ன சார் பண்ணிடுவீங்களா? மேலே பேரண்ட்ஸ்கிட்ட தான் நான் கேட்குறேன். சார் கேட்குறாங்க, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இதை பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பண்ணுவீங்க. சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்யூ சார். நீங்கள் பேசுனீங்கள்ல, எங்கள் வீட்டு கங்காரு, என்னுடைய குழந்தைங்களெல்லாம் வளர்த்தது இவங்க தான் சார். Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Now I request Anita K. to render the vote of speech. Good morning to one and all present here. First of all, I thank God, the Almighty, for making today's event a grand success. Next, I thank our chief guest, Mr. K.T. Srinivasa Raja sir, Managing Director, Adayar Ananda Bhavan Sweets India Private Limited, for spending his precious time to be with us this morning. Thank you, sir. I extend our sincere thanks to the management for being our backbone in our endeavors and constantly motivating us. I thank all the teaching and non-teaching staff, supporting staff, administrative department, transport department, electrical department, canteen department, security and maintenance department, whose hard work behind the scenes ensured the smooth running of this Vallarasin Vallunargal program. Your efforts are greatly appreciated. Next, our special thanks to our parents. The success of every institution rests of love and support of parents. Thank you so much, dear parents. We look forward for the same in the future as well. Finally, I would like to extend my wholehearted gratitude to our students who are the pillars of our strength. Thank you all once again. Let's all rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय